சுக வாழ்வு துளிர்க்க போகிறது. பரிசுத்தமான தேவன் உங்கள் மத்தியில் இறங்கி வருவார். பிள்ளைகள் மீது நம்முடைய சமாதானம் இறங்கட்டும். சத்துரு வல்லமை நிர்மூலமாகட்டும். எதிர்மறையான சூழல் இருக்கிறதோ அப்பொழுது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രമുണ്ടാകട്ടെ. இருந்தவரும் ഇരുന്നവനും இருக்கிறவரும் ഇരിക്കുന്നവനും வருகிறவரும் വരുന്നവനും இந்த உலகத்தை நியாயம் விசாரிக்க போகிறோமா இருக்கிற ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കാൻ പോകുന്നവനുമായ என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். എന്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുല നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. மாறாத ஆண்டவர் മാറാത്ത കർത്താവ് இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல்சதாயின் தேவன் യേശു ക്രിസ്തു എൽ ഷദായിൻ ദൈവം உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ஒரு நிமிடம் தலவணங்கி நாம் பிரார்த்தனை ഒരു செய்வோம். നിമിഷം തലവണങ്ങി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ Wonderful നന്ദി. Jesus. അത്ഭുതവാനായ യേശു. அபயம் நல்ல பயம் அல்லோ ஏசுநாதானி அபயமல்லோ என் அபயமல்லோ அபயமல்லோ அபயம் நல்ல அபயமல்லோ ஏசுநாதானி அபயமல்லோ என் அபயமல்லோ அபயம் நல்ல அபயமல்லோ ஏசுநாதானி அபயமல்லோ என் அபயமல்லோ ചോരയതും അഞ്ചു തീറും മുറിവും നൊന്തുരുകിടും മന സഞ്ചലം അകറ്റിടും ചിന്തിയ ചോരയതും അഞ്ചു തീരും മുറിവും നൊന്തുരുകിടും മന സഞ്ചലമകറ്റിടും പഞ്ചമാ പാപിയമെன்றேன் കെഞ്ചുന്ന കാരങ്ങളെ ഒരിക്കലും തള്ളിടാതെ കൃപയെ ഗണേ യേശുവേ அபயம் நல்ல பயம் அல்லோ ஏசுநாதானி அபயமல்லோ என் அபயமல்லோ
ആശയോട് പാപമതിൽ അലഞ്ഞു തീരിഞ്ഞു ഞാൻ, സ്നേഹപിതാവാം നിന്നിൽ നിന്നകന്നു പോയല്ലോ. ആശയോടെ പാപമതിൽ അലഞ്ഞു തീരിഞ്ഞു ഞാൻ, സ്നേഹപിതാവാം നിന്നിൽ നിന്നകന്നു പോയല്ലോ. വഞ്ചനയില്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടതില്ല ഞാൻ, ദോഷത്തോടെ കൂടെ എന്നെ തള്ളിടാതെ ചേർക്കണേ അഭയം. അഭയം നല്ല അഭയമല്ലോ യേശുനാഥാ നീ, അഭയമല്ലോ എൻ അഭയമല്ലോ. എന്നരുകിൽ വരുന്നോരെ തള്ളിക്കളയില്ല ഞാൻ, എന്നുറച്ച വാക്കിൽ എനിക്കും പങ്കില്ലയോ. എന്നരുകിൽ വരുന്നോരെ തള്ളിക്കളയില്ല ഞാൻ, എന്നുറച്ച വാക്കിൽ എനിക്കും പങ്കില്ലയോ. അന്നു നിന്നരുകിലാകി തൂങ്ങി നിന്ന കള്ളനോടു ഇന്നു പറുദീസിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചില്ലയോ. അഭയം നല്ല അഭയമല്ലോ യേശുനാഥാ നീ, അഭയമല്ലോ എൻ അഭയമല്ലോ. അഭയം നല്ല അഭയമല്ലോ യേശുനാഥാ നീ, അഭയമല്ലോ എൻ അഭയമല്ലോ. അഭയമല്ലോ അഭയമല്ലോ. வானாதி வானங்களுக்கு மேலாய் സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി தம்முடைய பரமசிங்காசனத்தில் விற்றிருக்கிற எங்கள் பரிசுத்தராகிய இயேசு அப்பா, സിംഹാസനം ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധനായ യേശു, கருணை கடலை, കരുണാസാഗരമേ, மகாராஜனே, മഹാരാജാവേ, விடிவெள்ளி நட்சத்திரமே, ശുഭ്ര നക്ഷത്രമേ, என்றும் உயிரோடு இருக்கிறவரே, ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനെ, தாய் பசுவை நோக்கி கன்று ஓடி வருது போல என் பிள்ளைகள் ஓடி வந்திருக்கிறார். ഒരു പശുവിനടുത്തേക്ക് അതിന്റെ കിടാങ്ങളെ പോലെ എന്റെ മക്കൾ ഓടി நீசனை மறைத்தருளும், എളിയവനെ മറച്ചുകൊള്ളു, நீர் பேசும், അങ്ങ് സംസാരിക്കും, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை மட்டும் மகிமைப்படுத்தும், യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തെ മാത്രം சகலத்தை நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன், ശക്തികളെ ശാസിക്കുന്നു, பிசாசுகளை நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவரே, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, அடியானையும் இந்த ஆலயத்தையும் ஜனங்களையும் பரிபூர்ணமாய் ஆளுகை கொடுக்கிறேன். അടിയനെയും ആലയത്തെ ജനത്തെ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളുടെ கர்த்தராகிய കയ്യിൽ இயேசு ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கிறிஸ்து நாமத்தை மட்டும் மகிமைப்படுத்தும். കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തെ മാത്രം கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து മഹത്വപ്പെടുത്തിയാലും நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തെ உம்முடைய പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ஆசீர்வாதங்களை അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ கிருபையாய் பெற்றுக்கொள்கிறேன் பரிசுத்த பிதாவே. കൃപയായി പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവേ. ആമേൻ. 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 உட்காரலாம். നേരെ ഇരിക്കാം. இயேசு நல்லவர். യേശു നല്ലവൻ. ஆமென். ആമേൻ. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார், எனவே நாமும் உயிரோடு இருக்கிறோம். യേശു ജീവിക്കുന്നു, ആകയാൽ നമ്മളും ജീവിക്കും. என் அன்புக்குரியவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, சற்று நேர தியானத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம், ഈ മൂന്നാം ദിവസം രാത്രി അല്പനേര ധ്യാനത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം, அது சங்கீதங்களின் புத்தகம், അത് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം, 23ஆம் சங்கீதம், 23ஆം സങ്കീർത്തനം, 4ஆம் வசனம், 4ஆം വാക്യം. சங்கீதம் 23:4 வாசிக்க கேட்கலாம். സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 23:4 വായിച്ചു കേൾക്കാം. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். മലയാളം. മലയാളം. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല.
നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. நான் மரண இருளின் பள்ளச்சாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன். കൂരിരുൾ താഴ്വരെ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും தேவரீர் ഭയപ്പെടുകയില്ല. என்னோடு கூட இருக்கிறீர். നീ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, உம்முடைய கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ நான் ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. மரண இருளின் பள்ளச்சாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன். ഞാൻ കൂരിരുൾ താഴ്വര നടന്നാലും ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. தேவரீர் என்னோடு கூட தான் இருக்கிறேன். ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. வாழ்வு என்பது இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்த ஒன்று. ജീവിതം സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ്. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்பம் வரும் பொழுதும் சோதனை வரும், துன்பம் வரும் பொழுதும் சோதனை வரும். ദൈവമക്കൾക്ക് സുഖകാലത്തും പരീക്ഷ വരാം, ദുഃഖകാലത്തും പരീക്ഷ വരാം. அன்பு சகோதரி சாராள் நவரோஜி ஒரு பாட்டில் இப்படி பாடினார்கள். പ്രിയ സഹോദരി സാറാൾ നവറോജി തന്റെ ഗാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി, இன்பமும் துன்பமும் உன்னை சோதிக்கும். സുഖവും ദുഃഖവും നിനക്ക് പരീക്ഷ കൊണ്ടുവരും. துன்பம் சோதனை என்று ஒத்துக்கொள்ளலாம். ദുഃഖം പരീക്ഷയാണെന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം. இன்பம் எப்படி சோதனையாக പക്ഷെ முடியும்? സുഖം എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയാകുന്നത്? இன்பம் வரும் பொழுது நம்முடைய விசுவாசம் தள்ளாட ஆரம்பிக்கும். സുഖകാലം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആടുവാൻ തുടങ്ങും. உலகத்தோடு ஒத்துப்போக வைக்கும். ലോകത്തോട് ചേർന്ന് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. இச்சையோடு இழுக்கும். മോഹത്തോടു കൂടി നമ്മെ വലിക്കും. தன்னிலை மறந்து தெய்வத்தை மறந்து போவோம். തന്റെ സ്വന്തം നിലയും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധവും മറന്നു പോകും. அந்த சோதனையை நாம் ஜெயிக்க ആ வேண்டும். പരീക്ഷയും നമ്മൾ ജയിക്കണം. உயரும் பொழுதுதான் மிகுந்த சோதனை உண்டு. ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ പരീക്ഷ. உயர்க்கும் பொழுதுதான் மிகுந்த சோதனை உண்டு. ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് വലിയ പരീക്ഷ നേരിടുക. துன்பத்தை மட்டுமே ஆண்டவர் சோதனை என்று நினைத்துக் கொள்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ദുഃഖകാലം മാത്രമാണ് പരീക്ഷ എന്നാണ്. இல்லை, അല്ല, இன்பமும் சோதனை தான். സുഖകാലവും പരീക്ഷയുടെ பணம் வரும் കാലമാണ്. பொழுதும் சோதனை தான். പണം വന്നാലും പരീക്ഷയാണ്. உலக ஆசீர்வாதம் நிரம்பும் பொழுதும் சோதனை தான். ലോകാനുഗ്രഹത്താൽ നിറയുമ്പോഴും പരീക്ഷയാണ്. ஆண்டவரை மறக்கக்கூடிய ஒரு உபகரணத்தை அந்த இடத்துல வைப்பார். ദൈവത്തെ മറന്നു കളയാനുള്ള ഉപകരണമായി അതിനെ മാറ്റിക്കളയും. நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிருந்தேன். ഞാൻ ആസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിരുന്നു. பிரசங்கம் பண்ணினேன். சிட்னி, மெல்பர்ன், பெர்த்தில் எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணினேன். സിഡ്നി, മെൽബൺ, ബെർത്ത് എന്നുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. வெள்ளக்காரர்கள் சபைகள் தான் அழைத்திருந்தார்கள். വെള്ളക്കാരന്മാരുടെ സഭയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. பெர்த்தில் நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ஒரு பார்க்கில் போய் உட்கார்ந்திருந்தேன். ബെർത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പാർക്കിൽ ഞാൻ ചെന്നിരുന്നു. அங்கே இருக்கும் பொழுது என் அருகில் பலர் வந்து வெள்ளக்காரர்கள் வந்து உட்கார்ந்தார்கள். അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മറ്റനേക വെള്ളക്കാരായവർ എന്റെ അടുക്കൽ நான் വന്നിരുന്നു. கேட்டேன், ഞാൻ ചോദിച്ചു, your name please? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? John. ജോൺ. Are you Christian? നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ? No, I am not a Christian. ഇല്ല, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. விட்டுட்டேன். അത് പോട്ടെ. அடுத்து ஒரு வந்தார். അടുത്തൊരാൾ വന്നു. Your name please? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? Andrew. ആൻഡ്രൂ. Are you Christian? നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയാണോ? No, I am not a ഇല്ല, Christian. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസി അല്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? நான் கேட்டேன், உன் பேர் ஆண்ட்ரூ இருக்குது, ஏன் நீ கிறிஸ்டியன் இல்லன்ற? ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പേര് ആൻഡ്രൂ എന്നാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെന്ന് நான் പറയുന്നു? கிறிஸ்தவ முறைமையின்படி வாழ்வதில்லை, அப்புறம் எப்படி நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்வேன்? ഞാൻ ക്രിസ്തീയ രീതി പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. பைபிள் வேர்ட்ஸ் படி வாழ்றவன் தான் கிறிஸ்தவன் தான பைபிள் சொல்லுது. ബൈബിൾ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് அப்படி വിളിക്കുന്നത്. நான் வாழவில்லையே. അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല. வாழாத எப்படி நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்வேன்? അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കും? தூக்கி வாரி போட்டது. എന്നെ ആകെ വാരി എടുത്തത് പോലെ நம் തോന്നി. நாட்டில் ஒரு பக்கம் கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்போம், மறுபக்கம் உலகத்தானாய் இருப்போம். നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു ഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കും, മറുഭാഗം எப்படியோ ലൗകികമായിരിക്കും. வாழ்ந்து கொண்டு நாமும் விசுவாசி என்போம். എല്ലാവരുടെയും നടുവിൽ നമ്മളും വിശ്വാസി എന്ന് പറയും. நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போவீங்களான்னு கேட்டேன். നിങ്ങൾ സഭയിൽ പോകാറുണ്ടോ அவர் சொன்னா, ചോദിച്ചു. எதுக்காக சர்ச்சுக்கு போகணும்? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്തിനു സഭയ്ക്ക് പോകുന്നത്? எனக்கு எக்கச்சக்கமான பணம் இருக்கிறது. എനിക്ക് ധാരാളം പണവും நான் സമ്പത്തുണ്ട്. ஒரு மில்லியனர். ഞാനൊരു நான் കോടീശ്വരനാണ്. ஒரு தொழிலதிபர். ഞാനൊരു എന്റർപ്രൈനർ ആണ്. எனக்கு பயங்கர பங்களா இருக்கிறது. എനിക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവുണ്ട്. வகை வகையான கார்கள் வைத்திருக்கிறேன். വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുണ്ട്. என்னை பாருங்கள், என் உடம்பை பாருங்கள், அம்ச பாருங்க, சிக்ஸ் பேக் வச்சிருக்கேன். உடம்பு எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கு. എന്റെ ശരീരം നോക്ക്, എന്റെ മസിലുകൾ നോക്ക്, സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ട്, എന്റെ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്. உங்களை மாதிரி டோட்டல் பேக் இல்ல எனக்கு. നിങ്ങളെ പോലെ ടോട്ടൽ പാക്ക് അല്ല ഞാൻ. உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் பார்த்து இப்ப கையை பிடிச்சு கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சாங்க. നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതാണ്, നിങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ ഇരുത്തിയത്. இது உங்களை மாதிரி நான் பலகீனன் இல்ல. നിങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ ബലഹീനനല്ല. பின்பு நான் எதற்காக ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும்? പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇനി സഭയിലൊക്കെ പോകേണ്ടത്? பணம் உள்ளவனுடைய கேள்வி அதுதான். ധനികന്മാരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്. எனக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது என்று இந்த யெகோவா நிசி சர்ச்சுக்கு வர வேண்டும். ഞാൻ എന്ത് ആവശ്യം പറഞ്ഞാണ് യഹോവ നിസി സഭയിൽ വരേണ്ടത്? நான் இந்துவா இருக்கும் பொழுது சொல்லுவார்கள் என் வீட்டில். ഞങ്ങൾ ഹൈന്ദവരായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ പറയും, பிரச்சனை இல்லாட்டி அர்ச்சனை இல்லைம்பாங்க. പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തിടത്ത് അർച്ചനയും ഇല്ല. பிரச்சனை இல்லாட்டி சாமிக்கு அர்ச்சனை இல்ல. പ്രശ്നമില്ലാത്തവൻ ദൈവത്തിന് അർച്ചനയും നടത്തില്ല. உங்கள் வாழ்வில் சோதனை வந்தால் தான் தேவனுடைய வீட்டுக்கு ஓடி வருகிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത്. தேடுகிற ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார். കർത്താവ് അന്വേഷിപ്പാൻ ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. குழந்தை பறக்கும் பாருங்க. ശിശു ജനിക്കുന്നു. இங்க யாரும் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறீங்களா? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ? டாக்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுப்பி நிக்கிறீங்களா டாக்டர் ப்ளீஸ்? ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ടെ ഡോക്ടർമാര്. டாக்டர், நான் சொல்றது சரியில்லாட்டி சரியில்லை பிரதர் சொல்லிருங்க. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ தமிழா വേണ്ടി. மலையாளமா டாக்டர்? இன்னும் தமிழ் ரெண்டும் கலந்து பேசுவீங்க. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച அந்த ഉടനെ குழந்தை நார்மல் பேபியா இருந்தா என்ன சிம்பாலிக், என்ன அது
எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். അത് നല്ല സാധാരണ കുഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்த உடனே என்ன அது எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். ആ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ ആ കുഞ്ഞ് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും, വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും? கரையும். கரையும். தேங்க்யூ டாக்டர். கை களி தட்டுங்களேன். കൈ അടിച്ചാട്ടെ. உட்காரலாம். கரையும். அப்படி அழாவிட்டால் அது நார்மல் பேபி இல்ல, அதுக்கு ஏதோ ஃபால்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். അങ്ങനെ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. அப்படி அது நார்மல் பேபி இல்லைன்னு டாக்டர் என்ன செய்வாங்க, நான் சொல்றது சரின்னா சரின்னு சொல்லணும் டாக்டர், கை அசைச்சிருங்க, குழந்தைய பிடிச்சு தலைகீழ பிடிச்சுக்குவாங்க. അങ്ങനെ കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ തലകീഴായി. കാരണം எங்க അമ്മ മരുத்துவத்துறையில் இருந்தவர்கள். എന്റെ അമ്മ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച எங்க ആളാണ്. அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. എന്റെ അമ്മ ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இந்த கால்களை தலைகீழா பிடித்து தொங்க வச்சு 2 ஆட்டு குலுக்கு குலுக்கு முதுகுல 2 தட்டு தட்டி ஒரு கிள்ளுங்கிள்வாங்க. ഈ കാലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തലകീഴ എടുത്തിട്ട് 2 ആട്ടാട്ടി മുതുകിൽ 2 അടിയും കൊടുത്ത് ഒന്ന് നുള്ളുകയും ചെയ്യും. பச்சை குழந்தைய, പച്ച കുഞ്ഞാണ്, ഇപ്പൊ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ്. கிள்ளுன உடனே குழந்தை பீர்னு அழணும். ഈ നുള്ളു കിട്ടിയ ഉടനെ കുഞ്ഞ് ബീന്ന് அடுத்துல ஓகே நார்மல் நர்ஸ் அப்படி கொடுத்து விட்டுருவாங்க. എങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ല നല്ല കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ சரியா டாக்டர்? ஓகே ശരിയാണ്. எனக்கு கை தட்டி நீங்க கொடுங்க. ஒரு அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அப்போ குழந்தை பிறந்தா அழுதாத்தான் நார்மல் பேபி. ഒരു ശിശു ജനിച്ചോടെ കരഞ്ഞെങ്കിലാണ് അതൊരു സാധാരണ ശിശു എന്ന് പറയുന്നത്. கிறிஸ்டியன், നിങ്ങളൊരു கிறிஸ்டியன், നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ? நீங்கள் கிறிஸ்துவா இருந்தா அழணும். നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരയണം. கர்த்தரிடத்தில் அழணும். കർത്താവിനോട് കരയുന്നവരായിരിക്കണം. அவரிடத்தில் அபயமிடணும். അവനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരാകണം. அவரிடத்தில் உன் பிரச்சனைகளை கொட்ட வேண்டும். നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. கர்த்தர் இறங்கி வந்து பால் கொடுப்பது போல உன் பிரச்சனையை தீர்த்து விடுவார். അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് അമ്മ പാൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റും. all right. നാം എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു, சரியா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். നമ്മളെല്ലാം നേരെയാണെന്ന് അർത്ഥം. எப்பொழுதும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இருங்க. എപ്പോഴും കർത്താവിനെ നോക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. இந்த தைரியத்தை வைத்துக் கொண்டு தான் பக்தனாகிய தாவீது சொல்லுகிறான், மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். ഈ ധൈര്യം കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭക്തനായ ദാവീദ് പറഞ്ഞ കൂരിരു താഴ്വര കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടില്ല. தேவர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. உம்முடைய கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. இந்த பக்தன் இப்படி சொல்லுகிறான். ഈ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. இன்னொரு பக்தன் சொல்லுகிறான், മറ്റൊരു ഭക്തൻ പറയുന്നു, என்னை சுற்றிலும் இருள் இருக்கிறது. എന്നെ ചുറ്റും ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ஊசிமுனை துவாரம் வெளிச்சம் இருந்தா கூட நடந்து போய் விடுவேன். ഒരു സൂചിമുനയുടെ അത്രയും വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു നടക്കാമായിരുന്നു. ஆனா எங்கும் கருள் கூர் இருள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ചുറ്റും എന്നെ കൂരിരുൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. நான் எங்க போறேன்னு எனக்கு தெரியல. എവിടെ പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. திசை தெரியாமல் இருக்கிறேன். ദിശ അറിയാതിരിക്കുന്നു. ஏனாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன். എങ്കിലും ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. കാരണം கர்த்தரின் வெளிச்சமாய் യഹോവയുടെ വെളിച്ചമാകുന്നു. கையை தட்டுங்க. കൈ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. பிரச்சனைகள் பெரிதா இருக்கலாம். പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതായി തോന്നാം. உங்கள் பிரச்சனை வலிதா இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതായിരിക്കാം. நாளை எப்படி கடந்து போகணும்னு தெரியாம வந்திருக்கலாம். നാളെ എങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുമെന്ന് അറിയാതിരിക്കാം. நாளை எப்படி இந்த கடனை அடைப்பேன்னு தெரியாமல் வந்திருக்கலாம். നാളെ ഈ കടഭാരം എങ്ങനെ അടക്കുമെന്ന് இந்த നിങ്ങൾക്ക് பாவத்தை അറിയില്ലായിരിക്കാം. எப்படி மேற்கொள்வேன்னு தெரியாமல் ഈ வந்திருக்கலாம். പ്രശ്നം എങ്ങനെ ജയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കാം. கேஸை எப்படி நான் கோர்ட்ல மீட் பண்ணுவேன்னு தெரியாம வந்திருக்கலாம். കോടതിയിൽ ഈ കേസ് എങ്ങനെ വാദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. எங்கும் இருள் சுற்றி இருக்கிறது. എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട് മാത്രം കണ്ടേക്കാം. ஆனால் உங்கள் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒரு வெளிச்சம் தெரியும் பாருங்க. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചം നിനക്ക് മനസ്സിലാകും. கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார். അത് കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും. കൈയടിച്ച് ஒரு அல்லேலூயா சத்தமா. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார். കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും. கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார். കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. நான் அவராலே சேனைக்குள் பாய்வேன். അവനാൽ ഞാൻ സൈന്യത്തിന് നേരെ ഓടിച്ചെല്ലും. ஒரு மதிலையும் தாண்டுவேன். ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതിൽ ചാടിക്കടക്കും. ഇന്ന് ഇന്ന് tonight ഈ രാത്രിയിൽ expecting a miracle right now, brother and sister. നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി. He is almighty God. സർവശക്തനായ He is the ദൈവം. living God. ജീവിക്കുന്ന Our കർത്താവ്. Lord Jesus Christ, the same excellent today and നമ്മുടെ കർത്താവ് forever. യേശു ഇന്നലെ ഇന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവം. He is almighty. അവൻ സർവശക്തൻ. He is almighty. അവനാണ് സർവശക്തൻ. அவர் உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவாதி അവൻ தேவன். നിങ്ങൾക്കായി സകലതും നിവർത്തി വരുത്തുന്ന ദൈവാദി ദൈവമാണ്. இவனையும் மிஞ்சி இன்னொரு பக்தன் சொல்லுகிறான். ഇതിനെയും കടന്നൊരു ഭക്തൻ പറയുകയാണ്. அவன் தீர்க்கன் சொல்லுகிறான், ആ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன். അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനിൽ പ്രത്യാശിക്കും. முதல் பக்தன் சொன்னா மரண இருளில் தான் നടக்கிறேன்னா. ആദ്യ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലാണ് നടക്കുന്നത്. இரண்டாவது பக்தன் சொன்னா இருள்ல உட்கார்ந்திருக்கிறேன்னா. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തൻ ഞാൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു. மூணாவது பக்தன் சொல்றான், മൂന്നാമത്തെ ഭക്തൻ പറയുന്നു, நான் செத்தாலும்
அவர் கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன். ഞാൻ ചത്തുപോയാലും അവൻ എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ അവനിൽ പ്രത്യാശിക്കും. ஏன்னா அவர்தான் தெய்வம். കാരണം അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം. God. അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം. He is God. അവനാകുന്നു ദൈവം. He is only one God. അവനാകുന്നു ഏക ദൈവം. കൈ അടിച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. കർത്തനെ തുതിപ്പോ. ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. ഉച്ചത്തിൽ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. 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 സ്തോത്രം. 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 கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். കർത്താവിന് സ്തോത്രം. கைகளை தட்டுங்கள். കൈ അടിച്ച് தைரியத்தோடு சொல்லுங்கள். ധൈര്യപൂർവ്വം പറയണം. நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. உங்கள் பிரச்சனைகள் பெரிதா? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാണോ? கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் பெரியதா? കർത്താവ് നൽകിയ വാഗ്ദത്തം വലുതാണോ? പ്രശ്നം വലുതാണോ? കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം വലുതാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തമാണോ വലുത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ? சொல்லுங்க. പറഞ്ഞാട്ടെ. பிரச்சனை பெருசா வாக்குத்தத்தமா? പ്രശ്നമാണോ വാഗ്ദത്തമാണോ? அப்புறம் எதுக்கு பறவை வச்சு அழுதுகிட்டு இருக்கு? പിന്നെ എന്തിന് ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ ഇരുന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയുന്നത്? இந்த பிரச்சனையை மிதித்து சவட்டி கீழே சாம்பலாக்குற வாக்குத்தத்தம் உனக்கு இருக்கிறது. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ചവിട്ട് മിതിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള വാഗ്ദത്തം നിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. மனுஷனுக்கு உயிருக்கு மேல ஒண்ணும் இல்ல. മനുഷ്യന് ജീവൻ വിട്ടാ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. உயிருக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லையே. ജീവന് മേലെ ഒന്നുമില്ല. நாளை உயிர் போயிடுச்சு நமக்கு பகையும் இல்லை, சிநேகிதம் இல்லை, வீடும் இல்லை, மாடும் இல்லை, மனைவியும் இல்லை, மக்களும் இல்லை, யாருமே இல்லை. നമ്മുടെ ജീവൻ വിട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് പകയില്ല, സ്നേഹിതനില്ല, വീടില്ല, മാടില്ല, മക്കളില്ല, ഭാര്യയില്ല, ഒന്നുമില്ല. இந்த உயிரே போனால் நீதான் தேவன் ஒருத்தன் சொல்வான்னா, എന്റെ ആ ജീവൻ പോയാലും അങ്ങാണ് ദൈവം എന്ന് ഒരുവൻ പറയുമെങ്കിൽ, உயிரே போனாலும் கர்த்தரை மறுதலியாமல் ஒரு மனுஷன் சொல்லிக் கொண்டிருப்பானா, തന്റെ ജീവൻ തന്നെ പോയാലും കർത്താവിനെ തള്ളി പറയാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റു പറയുമെങ്കിൽ, பிரச்சனை எவ்வளவு ஈஸி, உன் பிரச்சனை எவ்வளவு ஈஸி, നിന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര ലളിതമാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ്. കൈ അടിച്ച് இந்த பிரச்சனையை காட்டிலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் பெரியது. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തമാണ് വലുത്. தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. உமது கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. இன்று இரவு, ഇന്ന് രാത്രി, இன்று ராத்திரி ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ள இந்த கோலும் தடியும் வரும். ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഈ വടിയും കോലും വരും. ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ள இந்த கோலும் தடியும் வரும். ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന அது വടിയും കോലും வல்லமையை വരും. கொண்டு வரும். അത് ശക്തി പകർന്നു அது തരും. அற்புதத்தை கொண்டு வரும். അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. அது சத்துருக்களுக்கு மத்திய உங்கள் தலையில உயர்த்தும். ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പേ നിന്റെ ശിരസ് ഉയർത്തും. ஒரு பக்கம் முன்னாக செங்கடல், பின்னாடி பார்வோனுடைய சேனை. മുൻഭാഗത്ത് ചെങ്കടൽ, പിറകുവശത്ത് ഫറവോൻ സൈന്യം. மோசே திகைத்து நிற்கிறான். മോശ സ്തബ്ധനായി നിൽക്കുന്നു. அவனை நம்பி வந்த மக்களும் திகைத்து நிற்கிறார்கள். അവനെ ആശ്രയിച്ചു വന്ന ജനവും പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. மோசே இறைவனை நோக்கி ஜெபம் செய்கிறான். മോശ കർത്താവിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இறைவனே, കർത്താവേ, நான் என்ன செய்வேன்? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ? அங்கே அவனுக்கு ஒரு மெல்லிய சத்தம் கேட்கிறது. അവനൊരു മനോഹര സുന്ദര ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. மோசே, മോശേ, மோசே, മോശേ, உன் கையில் என்ன இருக்கிறது? നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുള്ളൂ? நான் கொடுத்த கோல், ഞാൻ നൽകിയ വടി, அதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. അതിലൊരു അധികാരമുണ്ട്. அதை செங்கடலுக்கு நேராக நீட்டு ആ என்றார். ചെങ്കടൽ നേരെ അതിനെ നീട്ടുക. நீட்டினான். നീട്ടി முன்னாடி உள்ள பிரச்சனை இரண்டாக பிரிந்தது. മുൻപേ ഉള്ള പ്രശ്നം രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് മാറി കൊടുത്തു. தேவன் உனக்கு ஒரு வல்லமையின் கோலை கொடுத்திருக்கிறார். ദൈവം നിനക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരു കോൽ ஒரு നൽകിയിട്ടുണ്ട്. அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். അഭിഷേകം ஒரு നൽകിയിട്ടുണ്ട്. அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். അധികാരത്തിന്റെ വടി. உனக்கு முன்னாடி இருக்கிற செங்கல் இரண்டாக பிரிந்தது. നിനക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ചെങ്കടൽ രണ്ടായി മാറിപ്പോകും. ஆனாலும் சத்துருக்கு உணர்வு வரல. എന്നിട്ടും ശത്രു അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. இதோ அவனுக்கு அந்த உணர்வே வரல. അവന് ഈ ബോധമില്ല. அவனுக்கு பயம் வரல. അവന് ഭയമുണ്ടായില്ല. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெட்டாந்தரில் நடப்பது போல செங்கடலில் நடந்து போகிறார்கள். ഇസ്രായേൽ ജനം ഉണങ്ങിയ നിലത്തുന്ന പോലെ ചെങ്കടൽ കടന്നുപോയി. நாம பின்னாடி தொடரலாம்னு இவன் ஒரு நப்பாசையில பின்னாடி வரான். ഇവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കളയാന്നതാ ഇവനും പിറകെ ഓടുകയാണ്. அக்கறை சேர்ந்தார்கள். അവർ അക്കരെ എത്തി. அக்கறை சேர்ந்த உடனே ஜனம் சொல்ல, ஐயோ அவன் துரத்திக்கிட்டு வரான். അക്കരെ എത്തിയ ജനം കാണുന്നു ശത്രു പിറകെ തന്നെ ഉണ്ട്. பயப்படாதீங்க, ഭയപ്പെടേണ്ട. நம்மகிட்ட ஐட்டம் இருக்குது. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. நம்மகிட்ட ஐட்டம் இருக்குது. നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഐറ്റം ഉള്ളത്. இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் திரும்பின மோசே அந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் திரும்பி கோலை காட்டினான். ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കോല് കാണിച്ച മോശ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കോല് കാണിച്ചു. நின்ற செங்கடல் சத்துருவின் மேல் அப்படியே மூடியது. രണ്ടായി പിളർന്ന ചെങ്കടൽ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ അതുപോലെ വന്ന് മൂടി. ஒன்றில் கிருபையாகவும், ഒന്നിൽ കൃപയായും, ஒன்று இந்த பூமிக்கு உபயோகமாகவும், ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് ഉപയോഗമായും, மற்றொன்று உன் சத்துருக்களுக்கு தண்டனையாவையும் அவர்களை அவர் வரவிடுகிறார். മറ്റൊന്നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ശിക്ഷാവിധിയായും അവൻ അത് നടത്തിക്കുന്നു. தேவன் உனக்கு சாதகமாய் இருப்பார். ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. உன் எதிரிக்கு எதிரியாகவே இருப்பார். നിന്റെ ശത്രുവിന് അവൻ ശത്രുവായി. எனவே ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணை. അതുകൊണ്ട് അവൻ കഷ്ടകാലത്ത് നിനക്ക് അനുകൂലമായ സഹായമാണ്. கர்த்தரின் அடைக்கலமும் பலமும் ஆபத்து காலத்தில் எனக்கு
അനുകൂലமான துணை என்று. യഹോവ എന്റെ സഹായവും അഭയവും ആ കഷ്ടകാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയുമായിരിക്കുന്നു. He is my supporter. അവൻ എന്റെ സഹായകനാണ്. உனக்கு சப்போர்ட்டர் இல்ல, നിന്റെ സപ്പോർട്ടർ അല്ല, எனக்கு சப்போர்ட்டர். എനിക്ക് മാത്രം സഹായകൻ. நீ சொல்லுங்க, നിങ്ങൾ പറയണം, என் தேவாதி தேவன் எனக்கு மட்டும் தான் சப்போர்ட்டர். എന്റെ ദൈവാദേവൻ എന്റെ മാത്രം സഹായകനാണ്. தட்டுங்களே, കൈയടിച്ച്. என் தேவனை வலது பாரிசத்தில் வைத்திருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് എന്റെ ദൈവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങി പോകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. God with us. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ. God with us. നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ദൈവം. ഇമ്മാനുവേൽ. 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 God with us. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ இருக்கிறார். ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. എത്രേ സന്തോഷം, എത്ര സന്തോഷം, എത്രേ മகிழ்ச்சி. എന്തൊരു ആനന്ദം. അവർ തന്നെ சொன்னார். അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. 41:10. യെശയ്യാവ് 41:10. ഭയപ്പെടാതെ ഞാൻ ഉന്നോട് இருக்கிறேன். ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. മത്തയി കടൈസി അധികാരം കടൈസി വസനം. മത്തായി അവസാന അധ്യായം അവസാന വാക്യം. ഉലകത്തിൻ മുടിവ് പര്യന്തം സകല നാട്കളിൽ ഞാൻ ഇതോ ഉന്നോട് இருக்கிறேன். ഇതാ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളുകളും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. I am always with you. ഇതാ എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഉന്നോട് இருக்கிறேன். എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്. യെശയ്യാ 41:13 വാസിத்து பாருங்கள். 41:13. என் மகனே, എൻ മകനെ, உன் വലது കൈയെ പിടിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കരം പിടിച്ച് நான் உனக்கு துணை நிக்கிறேன். നിന്നെ സഹായിക്കും. கையை தட்டுங்களே. കൈ അടിച്ച്. നീ എൻ കൈയെ പിടിത്താൽ ചില വേളകളിൽ ഓടിപ്പോയി വിടുവാய். നീ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചിലപ്പോൾ വിട്ട് ഓടിക്കളയും. ஏன்னா எங்கேயாவது பள்ளத்தில் விழுந்து விடுவாய். ഏതെങ്കിലും കുഴിയിൽ ചെന്ന് ചാടും. ஏதாவது വണ്ടി വരും അടിച്ചിടും. ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്ന് ഇടിക്കും. ஏதாவது மாடு வரும் முட்டிடும். അല്ലെങ്കിൽ മാട് വന്ന് കുത്തും. பிரச்சனைகள் வரும் உன்னை தட்டிக்கொண்டு போகும். പ്രശ്നം വന്ന് നിന്നെ തട്ടിക്കളയും. நான் உன்னை கெட்டியாய் ഞാൻ பிடித்திருக்கிறேன். നിന്നെ ഇറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. வெளிநாடு ஒன்றில் 6 track road. വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു 6 വരി പാത. 6 വരി പാത அந்த காலத்துல. അക്കാലത്തുള്ള റോഡാണ്. இப்ப 8-16 വഴിச்சாலை எல்லாம் வந்துருச்சு. ഇപ്പോഴൊക്കെ 8 വരി 16 വരിയുള്ള റോഡുകളുണ്ട്. நமக்கு 4 வரதுக்கு முன்னே உங்களுக்கு 6 வந்துருச்சு. നമുക്കൊക്കെ 4 വരി പാത വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ 6 ആയി. இப்ப ஒரு குறும்பு பிடித்த சிறுவன், ഇപ്പോൾ കുസൃതിക്കാരനായ ഒരു കുട്ടി, அவருடைய அப்பா, അവന്റെ പിതാവ് 2 பேரும் ரோட்டை கடக்க வேண்டும். 2 പേര് റോഡ് കടക്കണം. அப்பா சொன்னார், അപ്പം പറഞ്ഞു, நான் உன்னை வலது கை பிடித்துக்கிறேன். ഞാൻ നിന്റെ വലത് കൈ പിടിക്കാം. நான் போகிறபடி என் கூடயே வந்துரு. ഞാൻ പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ കൂടെ വരണം. வண்டி ஸ்பீடா வரும், ஜாக்கிரதையா வரணும். വണ്ടി വേഗത്തിൽ വരും, ശ്രദ്ധിക്കണം. சரி என்று அப்பா மகனுடைய கையை கெட்டியா பிடிச்சு ശരി கொண்டார். എന്ന് അപ്പൻ മകന്റെ കൈ ഇറുകെ പിടിച്ചു. ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக் கடந்தாச்சு, ആദ്യ ട്രാക്ക് செகண்ட் കടന്നു, ட்ராக் கடந்தாச்சு, രണ്ടാമത്തെ വരി കടന്നു, தேர்ட் கடந்தாச்சு, മൂന്നാമത്തെ വരി കടന്നു, ஃபோர்த் வரும்போது நம்ம பையன் எப்படி வரணும் இப்படி பார்த்தாரு. നാലാമത്തെ വരി എത്തിയപ്പോൾ അവൻ എവിടെ വരുന്നു നോക്കി. அவன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அப்பா ஓடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்துட்டே അവൻ കണ്ണടച്ച നിലയിൽ അപ്പന്റെ കൂടെ ഓടുകയാണ്. 5 போச்சு, 5 വരിയായി, 6 போச்சு, 6ാമത്തെ அந்த വരിയായി, பக்கம் போயிட்டாங்க. അടുത്ത ഭാഗത്തെത്തി. போய் நின்னு கொஞ்சம் ஆஸ்வாசப்பட்டுட்டு അവിടെ ചെന്ന് നിന്നൊന്ന് ആശ്വസിച്ച് அப்பா மகனை பார்த்து சொன்னார், അപ്പൻ മകനോട് പറഞ്ഞു, உனக்கு அறிவே இல்லடா. നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ Are you മോനെ? fool? നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണോ? என்னப்பா what happened? എന്തപ്പ എന്ത് പറ്റി? ரோட ட்ராக் கிராஸ் பண்ணி வரோம், நீ வந்து கண்ணு மூடிக்கிட்டு வர்றியடா. റോഡ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നീ കണ്ണടച്ചാണോ വരുന്നത്? என்னடான்னு கேட்டாரு. എന്താ അങ്ങനെ நீங்க പറയുന്നത്? தான் என் கையை கெட்டியா பிடித்திருக்கிறீர்கள். അങ്ങല്ലേ എന്റെ കൈ ഇറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. என்னை விட்டுட்டு ஓடிடுவீங்களா? എന്നെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടിക്കളയുമോ? எங்க அப்பா என் கையை பிடித்திருக்க தைரியத்துல கண்ணை மூடிக்கிட்டு എന്റെ ஓடிட்டார். അപ്പൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് തരാൻ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. உங்க அப்பா உன் கையை கெட்டியா பிடிச்சிருக்காரு. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ കൈ ഇറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. யாத்திரையில் உன் பிரயாணத்தில் நீ கடந்து போகிற வழியில கண்ணை மூடிக்கொண்டு போ. നിന്റെ യാത്രയിൽ പ്രയാണത്തിൽ പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം നിനക്ക് കണ്ണടച്ച് ധൈര്യമായി ചെല്ലാം. அக்கறையிலே கொண்டு போய் சேர்ப்பார். ദൈവം നിന്നെ അക്കരെ കൊണ്ട് ചേർക്കും. உன் வழியை செவ்வையாக்குவார். നിന്റെ വഴി നിവർത്തിച്ചു തരും. மலைகளெல்லாம் வழியாக்குவார். മലകളെല്ലാം വഴിയാക്കി തരും. எத்தனை சந்தோஷம், എത്ര സന്തോഷം, எத்தனை மகிழ்ச்சி. എന്തൊരു ആനന്ദം. வேதம் அப்படித்தானே சொல்லுகிறது. ബൈബിളും അങ്ങനെയല്ലോ പറയുന്നത്. தானிയേൽ 3:17 வாசித்து பாருங்களேன். 3:17 വായിച്ചു നോക്കൂ. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തൻ തന്നെയാണ്. அங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு வேர்ட் போட்டு சொல்றாங்க, சாத்ராக் மேஷக் அபேத்நேகோ. ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ അവിടെ പ്രത്യേക ഒരു വാക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. நாங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன், ഞങ്ങൾ ഇടപെടാതെ വണങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം. 7 நாள் உபவாசத்துல இருந்துகிட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடை வச்சுக்கிட்டு ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. 7 ദിവസം ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തന്ന് ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുക. யாருக்கு அக்கினி வந்திருக்கு பாருங்க. ആർക്കാണ് തീജ്വാല വന്നത്? இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவனுக்கு. ഇടപെടാതെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്. யாருக்கு பிரச்சனை வருது பாருங்க. ആർക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത്? இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவனுக்கு. ഇടപെടാതെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്. யாருக்கு போராட்டம் வருது பாருங்க. ആർക്കാണ് പോരാട്ടം നേരിടുന്നത്? இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவனுக்கு. ഇടപെടാതെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ്. அந்த பக்தங்க வாலிப பசங்க 3 பேரும் சொல்றாங்க, ആ ചെറുപ്പക്കാരായ ഭക്തന്മാർ இடைவிடாமல் പറയുന്നു, ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ഞങ്ങൾ ഇടപെടാതെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ ശക്തൻ തന്നെയാണ്. தூக்கி 7 மடங்கு
மடங்கு அதிகமாக்கி சூட்டை அதிகமாக்கி அதில் 3 பேரை போட்டார்கள். 7 മടങ്ങ് അധികം ചൂടാക്കിയ തീച്ചൂളയിലേക്ക് 3 പേരെ ராஜா എടുത്തിട്ടു. பார்க்கிறான் 4 പേർ வருகிறார்கள். രാജാവ് നോക്കിയപ്പോൾ 4 പേർ ഉലാവുന്നു. நான்காவதானவன் தேவதூதனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். നാലാമന് കണ്ടപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ സമമായിരിക്കുന്നു. மேலே തൂക്കി വിടുங்கள் என்றார். വേഗത്തിൽ അവരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞു. மேலே தூக்கி விடപ്പോൾ 3 பேர். മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പോൾ 3 പേർ. போட்டது 3, അകത്തിട്ടത് 3, நடந்தது 4, നടന്നത് 4, மேலே வந்தது 3. മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 3. ஒண்ணு மிஸ் ஆகுதே சார். ഒരെണ്ണം കുറയുന്നല്ലോ സാർ. அது எங்க சார் அவரே? ആ ഒരാൾ എവിടെ? அவர்தான் நீ அறியாத தெய்வம். അവനാണ് നീ അറിയാത്ത ദൈവം. நீ எந்த பிரச்சனைக்குள்ளே நாளைக்கு போக போகிறையோ, നീ നാളെ ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ചെല്ലുമോ அந்த பிரச்சனையில உனக்கு முன் போய் ரிசர்வேஷன் சீட்ல உட்கார்ந்துருவார். ആ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ നീ വരുന്നതിന് മുമ്പേ റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റിൽ അവനുണ്ട്. நீ சோதிக்காதபடி காக்கிறது, നിന്നെ അഗ്നിജ്വാല ദഹിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം. உன்னை காப்பதற்காக அவர் இருக்கிறார். നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ഇറങ്ങുന്നു. உன்னை விடுதலையாக்குறதுக்காக அவர் இருக்கிறார். നിന്നെ വിടുവിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ദൈവം. எத்தனை சந்தோஷம் பாருங்க. എത്ര സന്തോഷമാണിത്. எத்தனை சந்தோஷம் பாருங்க. എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. தேவனே உங்களுக்கு முன் கடந்து செல்வாரா? ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ ചെല്ലുന്നു. ஏசாயா 41:10 சொல்லுகிறது, യെശയ്യാവ് 41:10 പറയുന്നു, நீ என் நீதியின் வலது கரத்தினால் தாங்குவேன் உன்னை. എന്റെ നീതിയുള്ള വലതുകരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. ஏந்துவேன், தாங்குவேன், தப்புவிப்பேன், சுமப்பேன். നിന്നെ താങ്ങും സഹായിക്കും ചുമക്കും വഴി பழைய നടത്തും. ஒரு பாடல் உண்டு, பாடலாமா? പഴയൊരു ഗാനമുണ്ട്, தாய் പാടാമോ? தன் குழந்தையை தாலாட்டுவது போல ஒரு பாட்டு. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ താരാട്ട് പാടുന്ന പോലൊരു ഗാനം. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகனே? ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகளே? சிறுவந்தோட்டுனை ஓரு செல்ல பிள்ளை போல் காத்த, சிறுவந்தோட்டுனை ஓரு செல்ல பிள்ளை போல் காத்த உரிமை தந்தை என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பார் உன்னை. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகனே? கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவார், கதரும் முன் சத்தம் கேட்டார் கடல் பூசலமர்த்துவார். கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவார், கதரும் முன் சத்தம் கேட்டால் கடல் பூசலமர்த்துவார். எப்பெரிய போரிலும் ஏற்ற ஆயுதம் ஈவார், ஏழை பிள்ளை உனக்கு ஏற்ற தந்தை நான் என்பார். ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு
மகனே. கடதன கதிகாரி கர்த்தனென்றறிவாயே, கடவாதிருக்க எல்லை கற்பித்தவர் சேயே. கடல்தன கதிகாரி கர்த்தனென்றறிவாயே, கடவாதிருக்க எல்லை கற்பித்தவர் செய்யே. விடுவாளோ பிள்ளையை தாய் மேதினில் தனியே, விடுவாளோ பிள்ளையை தாய் மேதினில் தனியே. மெய்ப்பரனை நீ தினம் விசுவாசி திருப்பாயே. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகனே. உன்னாசை விசுவாசம் ஜபமும் வீணாகுமா, உறக்கம் இல்லாதவர் கண் உன்னை வேட்டொழியுமா. உன்னாசை விசுவாசம் ஜபமும் வீணாகுமா, உறக்கம் இல்லாதவர் கண் உன்னை வேட்டொழியுமா. இந்நில மீதிலூன என்ன வந்தாலும் சும்மா இருக்குமா அவர் மனம் உருக்கமில்லாதே போமா. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகனே. உலக பெய்யுடலாசை உனை மோசம் செய்யாது,
ஊக்கம் வீடாதே தீரு உளமுன்னை மறவாது. உலக பையுடல் ஆசை உனை மோசம் செய்யாது. ஊக்கம் வீடாதே தீரு உளமுன்னை மறவாது. இலகும் பரிசுத்தாவி எழில் வாரம் மொழியாது. என்றும் மாறாத நண்பன் இரட்சகருடன் சேர்ந்து ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகனே. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகளே. சிறுவன் தோட்டுனை ஓரு செல்ல பிள்ளை போல் காத்த. சிறுவன் தோட்டுனை ஓரு செல்ல பிள்ளை போல் காத்த. உரிமை தந்தை என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பா உன்னை. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகனே. ஒருபோதும் மறவாத உண்மை பேதாயிருக்க உனக்கென்ன குறை உண்டு மகளே. ஏ സ്ത്രീയാണവൾ തൻ കർപ്പത്തിന് കനിക്ക് ഇറങ്ങാமல் தன் குழந்தையை மறப்பாளோ? ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മറന്നു കളയുമ്പോൾ അവൾ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കും. அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன். അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்துக் கொள்வேன். അമ്മയും അപ്പനും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും. கர்த்தர் உங்களை மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்கும் பொழுதும் காப்பாராம். ഒരു താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും കർത്താവ് കാത്തുകൊള്ളും. அடுத்து பஞ்சத்தில் உங்களை உயிரோடு காப்பாராம். അടുത്തത് ക്ഷാമകാലത്ത് നിന്നെ ജീവനോടെ സംരക്ഷിക്കും. வாசிக்க கேட்போமா? വായിച്ചു കേൾക്കാം. சங்கீதங்களின் புத்தகம் സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 33 சங்கீதம் 33 സങ്കീർത്തനം 19 வசனம். 19 சங்கீதம் 33 19 வாசிக்க கேட்கலாம். സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 33 19 பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடே காக்கவும் கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது. അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിപ്പാനും ക്ഷാമത്തിൽ അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാനും തന്നെ. பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்க கர்த்தருடைய கண்கள் அவர்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது. ക്ഷാമത്തിൽ അവർ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ അവരെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. 2020 வருஷம் ஜனவரி மாதம் 1 தேதி ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார். 2020 വർഷം ജനുവരി 1 തീയതി കർത്താവ് എന്നോട്, அதாவது 2019 டிசம்பர் 31 அதிகாலை, அதாவது நடு நீசி 12:20 மணிக்கு சொன்னார். അതായത് 2019 ഡിസംബർ 31 അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് 12:20 എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார். പ്രവചന ദൂതായി നൽകി. சைனாவில் இருந்து ஒரு விஷக்கிருமிகள் புறப்படும். ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗാണുക്കൾ പുറപ്പെടും. உலகமெங்கும் கொத்து கொத்தா ஜனம் மரிக்கும். ലോകമെല്ലായിടത്തും അനേകർ മരിച്ചു വീഴും. வான் வெளிகள் அடைக்கப்படும். എല്ലാ വാനമേഘങ്ങൾ വഴികളെല്ലാം അടക്കപ്പെടും. மரணங்கள் கொடூரமாயிருக்கும். ഭീകരമായ മരണങ്ങൾ നടക്കും. தேசத்தை இருள் கவி பிடிக்கும். ദേശത്തെ ഇരുട്ട് മൂടി தேசம் அடைபட்டு போகும். ദേശം അടച്ചിടേണ്ടി വരും. எல்லா வருஷமும் 1 தேதி நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லும்போது நிறைய பெரிய மனிதர்கள்லாம் ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்திருப்பார். എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ കർത്താവിന്റെ പ്രവചനം ആദ്യം പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഉന്നതരായ ദേവദാസന്മാർ, ஜட்ஜஸ், மந்திரிகள், அவர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் வந்திருப்பார். അവിടെ മന്ത്രിമാർ കാണും, ജഡ്ജിമാർ, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே உட்கார்ந்திருப்பார். ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അല്ലാതെ ഇരിക്കും. அந்த ஜட்ஜ் எல்லாம் சொன்னாங்க, இந்த ஆள் என்ன வருஷம் அபசகுன மாதிரியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ഉള്ള ഒരു ജഡ്ജി പറഞ്ഞു, ഇയാളെന്ത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ അപശകുനമായി அது வரும், இது வரும், மரணம் வரும், சாமம் வரும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. അത് വരും, ഇത് വരും, മരണം വരും, ശാപം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. இன்னும் 3 மாதம் 6 நாட்களுக்குள்
தேவன் இந்த தேசத்தை அடைத்து போடுவார் என்றார். അടുത്ത 3 മാസം 6 ദിവസത്തിനകത്ത് ദൈവം ദേശത്തെ അടച്ചിടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. மார்ச் 20 வந்தது. മാർച്ച് 20 ആയി. இந்த இந்தியாவில் லாக்டவுன் தொடங்கியது. ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചു. தேசம் அடைக்கப்பட்டது. ദേശം അടച്ചു പോയി. கொத்து கொத்தாய் மரணம். கூட்டம் கூட்டமாய் ஆளுகள். நீங்கள் இன்றைக்கு யூடியூப் சேனல்ல போய் ப்ராஃபஸி 2020 டென்சிங் சேனல் போட்டு பாருங்கள், இருக்கும். യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രോഫസി ഡെൻസിംഗ് ചാനൽ 2020 എന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. கொத்து கொத்தாய் மரணங்கள். கூட்டம் கூட்டமாய் ஜனம். பரிசுத்தவான்களும் மரித்தார்கள், துன்மார்க்கரும் மரித்தார்கள். വിശുദ്ധന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും അതിൽ മരിച്ചു. எத்தனையோ பாஸ்டர்மார்களை ஜேசிபி வந்து தான் குழிக்குள்ள தள்ளி விட்டுச்சு. അനേകം ദേവദാസന്മാരെ ജെസിബി കൊണ്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. என்ப அன்பு மைத்துனர் பிரதீப் டேனியலுடைய அம்மா கூட பெரிய ஜமீன் வீட்டு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். എന്റെ പ്രിയ അളിയനായിരിക്കുന്ന പ്രദീപ് ഡാനിയലിന്റെ അമ്മ വലിയൊരു ജന്മി കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ஆனால் அவர்களுக்கும் இந்த கொரோனா பாதித்தது. അവരെയും ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചു. யாரும் போய் பார்க்க முடியாது. അവസാനം ആർക്കും ஆரம்ப கட்டத்தில் பக்கத்தில் நம்ம போக கூடாது. അത് അവരുടെ അടുത്ത കാര്യം കടത്തി. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெட்டுக்கு 50,000 1 லட்சம் கேட்டார்கள். ഒരു ബെഡിനെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ 50,000 1 ലക്ഷം രൂപ. அவர்கள் பார்க்கவே முடியாது. എന്നിട്ട് വരെ ചെന്ന് കാണാൻ கோடிக்கணக்கில் இறக்கலாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோம். കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ. ஆனா தாயை தொட்டு பார்க்க கூட சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை. പക്ഷേ അമ്മയെ ഒന്ന് തൊടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. அந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் ஸ்காவெஞ்சர்ஸ் தான் அந்த அம்மாவை பார்த்தார்கள், மரித்து போனார்கள். அவர்களை உடம்பை கொண்டு போய் மயானத்தில் எரித்தார்கள். അവിടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് അമ്മയെ പരിചരിച്ചത്. അവർ മരിച്ച ശേഷം അവരുടെ ശരീരം എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിച്ചു. அதற்கும் ஒரு ஆளுக்கு 40,000 கொடுத்தார் அவர். അതിനും ഒരാൾക്ക് 40,000 രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം. போன்ல அவங்க அம்மாவுடைய பாடியை காண்பிப்பதற்கு ஒரு கூலி கொடுத்தார். ഫോണിൽ അവരുടെ അമ്മയുടെ ശരീരം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. அப்படி மரணங்கள் நடந்தது. അങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചു. திகில் சம்பவித்தது. വലിയ ഭീതി. சபைகள்லாம் அன்றைக்கு தான் ஆன்லைன் பிரேயரை தொடங்கினாங்க. സഭകളെല്ലാം അന്നാണ് ഓൺലൈൻ പ്രേയർ ആരംഭിച്ചത്. சபைகள் நடத்துறவர்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. സഭകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും என்னை போல தேசாந்திரியா திரிகிற இந்த தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷர்களுக்கு தான் பிரச்சனை. എന്നെ പോലെ നാടുനീള നടക്കുന്ന സുവിശേഷകന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും எங்கும் ஊழியத்துக்கு போக முடியாது. ഒരിടത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകാൻ எங்கிருந்து காணிக்க வராது. എവിടെ നിന്നും കാണിക്ക വരില്ല. என்ன செய்யலாம்? എന്ത് ചെയ്യാം? எல்லோரும் என்னை ஒரு துக்க வீட்டை போல விசாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். എല്ലാവരും ദുഃഖ വീട്ടിലുള്ളവരെ പോലെ കരുതാൻ തുടങ്ങി. பிரதர் எங்கும் சபை நடக்கல, ஊழியம் நடக்கல, என்ன செய்றீங்க? എവിടെയും ആരാധനകളില്ല, ശുശ്രൂഷകളില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? செலவுக்கு என்ன செய்றீங்க? ചെലവൊക്കെ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു? உடன் ஊழியருக்கு சம்பளத்துக்கு என்ன செய்றீங்க? ശുശ്രൂഷകരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ஊழிய தேவைகளுக்கு என்ன செய்றீங்க? ശുശ്രൂഷയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ துக்க നിവർത്തുന്നു? வீட்டை விசாரிப்பது போல விசாரித்தார்கள். മരണ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിച്ചു. ஒரு சிலர் எனக்கு கொண்டு பண உதவி எல்லாம் செய்தார்கள். ചിലരുണ്ടായിരുന്നു വന്ന് പണമായി നൽകി സഹായിച്ചവർ. நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களோ பிரதர், அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. നിങ്ങൾ വലിയ കഷ്ടത്തിലായാലും ബ്രദർ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി. எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. എനിക്കൊരു കഷ്ടമില്ല. அந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் தான் எங்களுடைய இயேசு மரவார் ஹவுஸ் ஆஃப் பிளஸிங்க்கு பெரிய இடத்தை வாங்கணும். ആ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തിലാണ് യേശു മറക്കില്ല ശുശ്രൂഷയുടെ ഹൗസ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് വലിയൊരു സ്ഥലം വാങ്ങാൻ. அதுவரை ஒரு சவுண்டோடு கூடிய ஒரு ஜெனரேட்டர் தான் இருந்துச்சு. இப்போ பெரிய ஒரு ஜெனரேட்டர், சவுண்ட் ப்ரூஃப், அதாவது கிரீன் சில்லி என்ன கிர்லோஸ்கரடா கிர்லோஸ்கர்ல அதுதான் அப்பதான் வாங்கணும். അതുവരെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനറേറ്റർ ആയിരുന്നു. അക്കാലത്താണ് ശബ്ദമില്ലാത്തൊരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങുവാൻ. ஒரு 2 வண்டியும் வாங்கணும். 2 വണ്ടിയും വാങ്ങി. பக்கத்துல திருப்பி ஒரு இடமும் வாங்கணும். അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടെ വാങ്ങിച്ചു. அந்த சமயத்தில் தான் என்னுடைய பாடலுக்கு வெளியே இவனுக்கு தெரியாம காரணத்தில் போய் ஷூட்டிங் பண்ணானுங்க. ഇവരാരും അറിയാതെ അന്ന് ഞാൻ പുറത്തു പോയി രഹസ്യമായി എന്റെ പാട്ടുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. இது இப்போதான் நாங்க ஆன்லைன் பிரேயர் தொடங்கணும். ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പ്രേയർ இப்ப ആരംഭിച്ചത്. என்ன ஆச்சு? എന്ത് സംഭവിച്ചു? 12 மில்லியன் people வியூவர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. கைகளை 10 தட்டி. മില്യൺ ആളുകൾ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. உலகமெங்கும் இருந்து பார்த்தார்கள். ലോകം എല്ലായിടത്തും അത് കണ്ടു. வெள்ளக்காரன் எல்லாம் மதுரைக்கு படையெடுத்தான். വെള്ളക്കാരെല്ലാം മധുരയിലേക്ക് என் வீட்டில் வந்து தங்கினார்கள். വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചു. அந்த லாக்டவுன் ஓபன் ஆன உடனே ஓடி வந்துட்டாங்க. ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ യാത്ര തിരിച്ചു. என்னை சுற்றிலும் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள். ചുറ്റും വന്നിരിക്കും. அப்பா அப்பா இப்படி வசனத்தை பேசுவதற்கு எங்க வீட்டில் இங்கிலீஷ்காரன் அப்பான்னு தான் கூப்பிடுவான். ഇംഗ്ലീഷുകാർ അപ്പാ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. வசனத்தை பேசுவதற்கு அங்க ஆட்கள் இல்லை. വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ஐயோ ആളില്ല. உங்க பிரசங்கத்தை கேட்டோம், അയ്യോ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ஓடி കേട്ടു. வந்து விட்டோம். ഞങ്ങൾ ഓടി വരികയാണ്. உங்களுக்கு என்னப்பா வேண்டும்? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? நீங்க அமெரிக்காவுக்கு வாங்க. നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് எங்க വന്നാൽ மாநிலத்தில் பிரசிடென்ட் வந்தா தங்குகிற ஒரு பெரிய ஹோட்டல் இருக்கிறது. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് വന്നാൽ താമസിക്കുന്ന വലിയ ഹോട്ടൽ ഉണ്ട്. அங்கதான் உங்களை தங்க வைப்போம். അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താമസം ഒരുക്കാം. பஞ்சகாலத்தில் ക്ഷാമകാലത്ത് கர்த்தர் நம்ம உயிரோடு காப்பாற்றுகிறார். നമ്മ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കുന്നു. கையை தட்டுங்களே. കൈയടിച്ച്. உலகமெல்லாம் பஞ்சம் இருந்தது. ലോകം എല്ലായിടത്തും ക്ഷാമം எங்க ബാധിച്ചു. வீட்டுல சேனம் மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணியா தான் சாப்பிட்டானு. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇവരെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും മട്ടൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. அது ஒரு ஆளுக்கு இல்ல, ஒரு நாளைக்கு 60 பேர் சாப்பிடுவாங்க. അത് ഒരാളല്ല, ഒരു ദിവസം 60 പേരാണ് കഴിക്കുന്നത്.
ஏன்னா வெளியே எல்லாருக்கும் போக முடியாத சூழ்நிலை, எங்க கேம்பஸ்குள்ள தான் தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. പുറത്തിറങ്ങാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. சாப்பாடை கட்டுறது, ரெண்டு வண்டி எடுக்க, ரகசியம் ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் ஷூட்டிங் எடுக்கிறது, அங்க உட்காந்து பிரியாணி சாப்பாடெல்லாம் அட்டிச்சு நொறுக்குவானுங்க பாத்துங்க. ആഹാരം പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ആരും കാണാതെ രഹസ്യമായി കാട്ടിൽ ചെന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുന്നു, അവിടുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു വരുന്നു. அந்த நேரத்துல தான் உலகம் எங்கும் நம்முடைய ஊழியம் பிரஸ்தாபமாயிற்று. ആ കാലത്താണ് ലോകം എല്ലായിടത്തും ശുശ്രൂഷ പ്രസ്താവമായത്. கையை தட்டுங்களேன், உங்களுக்கும் அப்படிதான். നിങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയാണ്. நீதிமான்களே, നീതിമാന്മാരെ, பரிசுத்தவான்களே, വിശുദ്ധന്മാരെ, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, കർത്താവിന്റെ മക്കളെ, உலகத்துக்குத்தான் பஞ்சம். ലോകത്തുള്ളവർക്കാണ് ക്ഷാമം. தேவன் நீதிமானை பஞ்சத்தில் வருந்த விடமாட்டார். ദൈവം നീതിമാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷാമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല. எப்பொழுது உங்களுக்கு எதிர்மறையான சூழல் இருக்கிறதோ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായ അവസ്ഥകൾ அப்பொழுது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். അത് മുതൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. எகிப்திலே பஞ்சம் வந்தது. മിസ്രയീമിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. ஒரே ஒரு மனுஷன் அடிமையாகி யோசேப்பு, ഒരുവൻ അടിമയായ യോസേഫ്, அவன் கைகளினால் ஜனங்களுக்கு ஆகாரத்தை அள்ளி வழங்கினான். അവൻ കൈകളിലാൽ ജനത്തിന് ആഹാരം വാരി കൊടുത്തു. இந்த திருச்சபை அப்படி வரும். ഈ സഭ അതുപോലെ വരും. உலகமுக்கும் ஜனப்பஞ்சம் இருக்கலாம், ലോകം എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ஆத்ம பஞ்சம் இருக்கலாம். ആൾക്കാരെ ക്ഷാമം இங்கு ഉണ്ടാകാം. ஆத்மாவுடைய செழிப்பு உண்டாகும். എന്നാൽ ഇവിടെ ആത്മാക്കളുടെ വളർച്ചയും இங்க இருந்து ஆகாரத்தை அள்ளி அள்ளி உங்கள் போதகர்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം നിങ്ങൾ വാരി കോരി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകും. கைகளை தட்டி, കൈയടിച്ച്, I am servant of Almighty God. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ, நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய மனுஷன், സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ, நான் தீர்க்க தரிசனமாகவே இதை சொல்லுகிறேன். പ്രവചനമായി ഇത് இந்த പറയുന്നു. இடத்திலிருந்து கர்த்தருடைய ஆகாரம் உங்களுக்கு செழிப்பாய் ഈ வரப்போகிறது. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കർത്താവിന്റെ ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കും. தட்டி, கைகளை தட்டி, കൈയടിച്ച്, கைகளை தட்டி, കൈയടിച്ച്, கைகளை தட்டி കൈയടിച്ച് கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. செழிப்பு வரும். ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் நான் சொல்லவில்லை, ലോകത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇത്. பரலோக ஆசீர்வாதம் இந்த இடத்திலிருந்து வரப்போகிறது. സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ஹalleluya சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. எந்த அன்புக்குரியவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, இந்த தூண்களை போல இந்த சபையும், இந்த தூண்களை போல நீங்களும் என்றைக்கு நிலைத்திருக்க ഈ போகிறீர்கள். തൂണുകളെ പോലെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളും നിലനിൽക്കും. எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பீர்கள். എപ്പോഴും என்ன സ്ഥിരമായി. ஆச்சரியம் பாருங்களேன், എന്തൊരു അത്ഭുതം നോക്കണം. பஞ்சத்தில் உயிரோடு உங்களை காப்பாரா. ക്ഷാമകാലത്ത് ജീവനോട് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നു. பசியை போல கொடுமையானது ஒன்றுமில்லை உலகில். ലോകത്തിൽ വിശപ്പ് പോലെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ. பசி வந்தால் 10 பறக்கும். വിശപ്പ് വന്നാൽ 10 മറക്കും. எனவே ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வரும்போது முதல்ல சாப்பாடை போட்டு அப்புறம் பேசுங்க. അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് മറ്റു அந்த நேரம் பார்த்து உங்க அம்மா, உங்க தங்கச்சி, உங்க அக்கா எனக்கு அங்க போன அப்படி பல்லெல்லாம் கீழே வந்துடும். ആ സമയം നോക്കി നിങ്ങളുടെ അമ്മ, അനിയത്തി, ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പല്ല് പോകും. உங்க மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா? നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം എന്തെന്നറിയാം? எந்த நேரத்துல எதை பேசணும் உங்களுக்கு தெரியாது. ഏത് സമയത്ത് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. அந்த மனமறிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். അവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നടക്കണം. நீங்க வளைக்கிறதுல சிறந்தவர்கள். നിങ്ങൾ വളച്ചെടുക്കാൻ മിടുക്കരാണ്. ஏன்னா நீங்க விலா எலும்பு. കാരണം വാരിയലിൽ നിന്നാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത്. ஸ்ட்ரைட் போன் கிடையாது, பெண்டான போன் தான். അത് നേരെയുള്ള അസ്ഥിയല്ല, അല്പം വളഞ്ഞൊരു അസ്ഥിയാണ്. உடம்புலயே சரியான பலம் உள்ள போன் எது தெரியுமா? ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ അസ്ഥി ഏതെന്നറിയാം? அது வாரியல் தான். അത് വാരിയല്ലാണ്. நீங்க பலவீனமான மட்டும் நினைச்சு வாயை கொடுத்துறாதீங்க. நீங்க നിങ്ങൾ ഇത് ബലഹീനമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും வாங்கி கெட்ட போற பாத்துக்க. വാങ്ങിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് പിന്നീട്. இவ என்ன உழைக்கணுமோ உழைச்சிருவா பாத்துக்கங்க. ഇവർ എന്ത് വേണോ വളച്ചെടുത്തോളൂ. ஒருத்தன் பிசுக்கன், கஞ்ச பிசுக்கன், அறுத்த கைக்கு சுண்ணாம்பு வைக்க மாட்டான். ഒരു പിശുക്കനുണ്ട്, അറുപിശുക്കൻ, അറ്റ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവൻ. அவன் மாசத்துக்கு வாரத்துக்கு 10 ரூபா கொடுப்பான் செலவுக்கு. ആഴ്ച തോറും ചെലവിനായി 10 രൂപ കൊടുക്കും. அதுலயும் ஒய்ஃப் கணக்கு எழுதி வைக்கணும். അതിൽ ഭാര്യ കണക്കെഴുതി വെക്കണം. இஞ்சி 50 பைசா, புளி இவ்வளவு, பருப்பு இவ்வளவு, கத்திரிக்காய் இவ்வளவுன்னு எழுதி வைக்கணும். ഇഞ്ചി എത്ര, കത്തിരിക്ക എത്ര, പരിപ്പ് എത്ര, പൈസ. வாரத்துல சனிக்கிழமை திருப்பி கணக்கு கட்டிட்டு 10 ரூபா கொடுப்பான். ശനിയാഴ്ച കണക്ക് നോക്കിയ ശേഷം 10 രൂപ. பையன் ஒரு 8-10 வயசுக்கான ஒரு பையன், 8-10 വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ. அவன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தான். അവൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നു. ஒரு நாள் அம்மாட்ட சொன்னான், അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, அம்மா അമ്മ, நான் எக்ஸ்கர்ஷன் போறாங்க ஸ்கூல்ல, സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ടൂർ പോകും, எனக்கு ஒரு 100 rupees கொடுங்கம்மா, எல்லாரும் போறாங்க நானும் போறேன். 100 രൂപ വേണം, എല്ലാവരും പോകുന്നു, ഞാനും പോകണം. அவ சொன்னா, അവർ പറഞ്ഞു, போடா அறிவு கட்டவே மகனே, എടാ അറിവില്ലാത്തവന്റെ മകനെ, உங்க அப்பனே எண்ணி கொடுக்கறான்டா காசு. നിന്റെ അപ്പൻ ആഴ്ച തോറും എണ്ണിയാണ് പണം തരുന്നത്. அவன் அச்சாரை வாங்கி தொட்டு சாப்பிட மாட்டேங்கிறான். അച്ചാർ വാങ്ങിയിട്ട് തൊട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കില്ല, அவன் மணந்து பார்த்து தான் கஞ்சி മണത്ത് குடிக்கிறான். നോക്കിയാണ് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത്. அப்படி பிசுக்கனுக்கு மனைவியாவும் மகனாவும் பிறந்துட்ட. അങ്ങനെയുള്ള പിശുക്കന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ, നീ അവന്റെ മകനും. எனக்கிட்ட எதிரா காசு, എന്റെ കയ്യിൽ ഏത് പണം? நீ நினைச்சா நடந்துருமான்னா.
നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അമ്മ. அப்பாவை எப்படியாவது வளைச்சு பாருமா அப்படின்னா അപ്പനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വളച്ചു നോക്കണം, ശ്രമിക്കാം அப்படின்னா ശ്രമിക്കാമെന്ന് இவனுக்கு வளைக்கிறதுக்கு சொல்லியா தரணும். നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ വളച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു തരണോ, പഠിപ്പിച്ചു തരണോ? அவன் பேங்க்ல வேலை செய்யறவன், അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ജോലിക്കാരൻ. மத்தியானம் 12-1 மணிக்கு வருவான். ഉച്ച 12-1 മണിക്ക് വരും. இது மாச கடைசி வேற. ഇത് മാസാവസാനമാണ്. 4 வாரம் 3 வாரம் 10 ரூபா கொடுத்தானா 3வது வாரம் 5 ரூபா தான் கொடுப்பான். 3 ആഴ്ച 10 രൂപ കൊടുത്തയാള് അടുത്ത ആഴ്ച 5 രൂപ കൊടുക്കും. இவளுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. தொடச்சு கடைச்சு பார்த்தா അവിടെ ഇവിടെ அந்த காலத்துல பாக்கெட் அரிசி எல்லாம் வராது, மூட்டையில சும்மா வரும், அதுல கருப்பரிசி இருக்கும், நெல் இருக்கும், கல் இருக்கும், எல்லாம் பொறுக்கி போட்டு கழுவி எடுத்து அப்படி வெள்ளை கலர்ல சாதத்தை சோறு வடிச்சு வச்சா. അക്കാലത്ത് കിട്ടുന്ന അരിയും ആ പൊടിയും കള്ളിയും ഒക്കെ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വെളുത്ത ചോറുണ്ടാക്കും. கொஞ்சம் பருப்பு போட்டு வச்சு கொஞ்சம் நெய்யை எடுத்து வச்சா. കുറച്ച് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കി നെയ്യും എടുത്ത് വെച്ചു. 2 முட்டையை புல்சை போட்டு வச்சா. 2 മുട്ടയുടെ ബുൾസ് അടിച്ചു വെച്ചു. டப்பாவை தடவி பார்த்தா பழைய பூத்து போன சேமியா இருந்துச்சு. പാത്രം നോക്കിയപ്പോ പൂപ്പൽ അടിച്ച സേമിയ. கொஞ்ச நேரம் தேய்ச்சி வெயில்ல வச்சு காய வச்சா. അതൊക്കെ ഉണക്കി എടുത്തു. பாயசம் வச்சுட்டா. പായസവും വെച്ചു. இப்ப குளிச்சு முடிக்க கொஞ்சம் மல்லிகைப்பூ வாங்கி தலையில வச்சுக்கிட்டா. കുളിച്ച് വൃത്തിയായി കുറച്ച് മുല്ലപ്പൂവും വാങ്ങി തലയിൽ ചൂടി. என்னைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் குளிக்கிறவா, ആഴ്ചക്കൊരിക്കലാണ് കുളിക്കാറുള്ളത്. இப்ப அன்னைக்கு குளிச்சுட்டா. അന്ന് കുളിച്ചു. குளிச்சு எல்லாம் மல்லிகைப்பூ எல்லாம் வச்சு ரெடியா வாசல்ல பட்டப்பகல்ல 1:30 மணிக்கு காத்துக்கிட்டு நிக்கிறா. കുളിച്ചൊരുങ്ങി നട്ടുച്ച 1:30 മണിക്ക് വാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. அங்கிருந்து பிசுக்கன் வாரான். പിശുക്കൻ നടന്നു വരുന്നു. வந்த உடனே ஓடி போனா. വന്ന ഉടനെ ഓടിപ്പോയി. ஐயோ அத்தான், நீங்க கொடைய பிடிச்சிட்டு வரக்கூடாதா, இந்த வெயில்ல கருத்து போயிருவேளே. അയ്യോ ചേട്ടാ വെയിലത്തിൽ കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നൂടെ? அவனே ஏற்கனவே இந்த ஸ்பீக்கர் கலர்ல தான் இருக்கான். അവന്റെ നിറം ഏകദേശം സ്പീക്കറിന്റെ നിറമാണ്. இது கருத்து போயிருக்கணும் அவன் அப்படின்னா. ഇനി കറുത്തു പോകുന്ന ஐயோ முகம்லாம் வேர்த்து போயிடுச்சு, சேலை முந்தான் எடுத்து அப்படியே தொடச்சு விட்டான். മുഖമെല്ലാം വേർത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാരിയുടെ എടുത്തൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തു. டவல் எடுத்துட்டு வந்தானே, എന്നിട്ട് തോർത്ത് சும்மா இருங்க உட்காருங்க, പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇരിക്കേ. விசிறி எடுத்து வீசினான். വിശറി എടുത്ത് ஏன் ஃபேன் போட்டா என்ன? ഫാൻ ഇട്ടാൽ എന്താ? நீங்க தான் எங்க குடும்பத்துக்காக என்ன கஷ்டப்படுறீங்க. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് நான் திருட்டு பண்ணி மாதிரி வீட்டுல தானே உட்கார்ந்துருக்கேன். ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ തിന്ന് പന്നി. உங்களுக்கு வீசுறதை விட எனக்கு வேற வேலைன்னா. നിങ്ങളെ വീശുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്ത് ജോലിയാ എനിക്ക്? அவன் அப்படி கொஞ்சம் வளைஞ்சான். അല്പം ഒന്ന് വളഞ്ഞു കേട്ടോ. அப்புறம் கை கழுவுங்கத்தான் சாப்பிடலாம்னா. കൈ കഴുകുക, നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം. கை கழுவிட்டு உட்கார்ந்தா. കൈ കഴുകിയിരുന്നു. சோறு அப்படியே பவ்யமா போட்டா, இல்லாட்டி இந்த தின்னு தொலை அப்படின்ட்டு போவா. വലിയ താഴ്മയോടെ ചോറ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. அப்படி விட்டா. അങ്ങനെ വിട്ടു. அப்புறம் பருப்பு போட்டா. പരിപ്പൊഴിച്ചു. 2 கரண்டி நெய் எடுத்து அப்படி கொலக்குன்னு ஊத்துனா. 2 ஸ்பூன் நெய் எடுத்து വലിയ. ஏய் கொலஸ்ட்ரால் சொன்னாருடி டாக்டர். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. அந்த ஆளு கிடக்குறான் லூசு பையன், அவன் டாக்டரே கிடையாது. ആ പറഞ്ഞവനൊക്കെ ലൂസ് ആണ്, അവൻ ഡോക്ടർ ഒന്നും അല്ല. நெய்ல கொலஸ்ட்ரால் இல்லையா தான்? நெய்ல கொலஸ்ட்ரால் இல்ல ചേട്ടാ. நான் படிச்சேன், யூடியூப்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். ഞാൻ യൂട്യൂബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. நீங்க சாப்பிடுங்க. നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. நிஜமாவா? സത്യമാണോ? குழைச்சிட்டான். കുഴച്ചു. 2 புல்ஸ் எடுத்து வச்சா. 2 புல்ஸ். இது முழு கொலஸ்ட்ரால். இது ஃபுல் முட்டை வந்து வெஜிடேரியன் தான், என்வியே கிடையாதுன்னா. முட்டை அது வெஜிடேரியன் ആണ്. 2 முட்டையை முழுங்கிட்டான். 2 முட்டையும் விழுங்கி பாயசத்தை அப்படி சிப் பண்றான். பாயசம் எடுத்து குடிക്കുന്നു. அப்படியே இறங்குது. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി. மற்றவன் பையன் வந்தான். മോൻ വന്നു. அம்மா അമ്മ அம்மா അമ്മ. அவ சொன்னா, അവൾ പറഞ്ഞു, இருடா லூசு பையன் மகனை இப்பதான் வளைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். എടാ ലൂസിന്റെ മോനെ ഇപ്പോ വളച്ചെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. கொஞ்சம் பொறுமையா இரு. அம்மா. വീണ്ടും അമ്മ. என்னடி அவன் என்னமோ சொல்றான், அவனுக்கு என்ன லூசு பையன் மகன் இனிமே எக்ஸ்கர்ஷன் போகணுமா, 100 ரூபாய் கேட்கறான். எனக்கிட்ட ஏது அத்தான் 100 ரூபாய், உங்களுக்கு தெரியாம நான் என்கிட்ட ஏது காசு வச்ச ராத்திரில எடுப்பா பாக்கெட்ல இருந்து. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച പറയാണ് ആ ലൂസുവിന്റെ മകൻ പറയാണ് അവൻ എക്സ്കർഷൻ പോണ. എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പണം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? அப்படியா? 100 ரூபாய் வேணுமா? 100 രൂപ വേണോ? போய் அப்பா பாக்கெட்ல இருக்கு மக்களே எடுத்துக்கன்ட்டான். മക്കൾ അപ്പന്റെ പോക്കറ്റിൽ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பிறந்து இத்தனை நாள் வரை அப்படி ஒரு வார்த்தை வந்து வந்ததே இல்லை. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മകനും ജനിച്ച് ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക്. பையன் ஓடி போனா 100 ரூபீஸ் எடுத்தான். പയ്യൻ ഓടിപ്പോയി. அப்படி அம்மாட்ட அப்படி காட்டினா. അമ്മ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. இமேஜிங் கார் ஓட்டிக்கிட்டு ஓடிட்டான். അവന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള കാർ ഓടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഓടി. அம்மா வளைச்சிட்டா பாத்தீங்களா? അമ്മ വളച്ചെടുത്തത് കണ്ടു. அம்மா தான் பரிசுத்தாவியானவர். അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. நீ அம்மாட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் உனக்காக பரிந்து பேசி வாங்கி கொடுத்துருவார். പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്കായി പക്ഷപാതം ചെയ്ത് அவரை വാങ്ങിയെടുക്കും. புகழ்த்தி 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 ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்து ஸ்தோத்தரித்து எல்லா நன்மைகளையும் கர்த்தர் கொடுப்பார். ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് പുകഴ്ത്തി സകല നന്മകളും നിനക്ക് കൈവശമാകും. பஞ்சத்தில் உயிரோடு உன்னை காப்பார். ക്ഷാമകാലത്ത് ജീവനോടെ നിന്നെ எத்தனை சந்தோஷம்.
சந்தோஷம். എത്ര സന്തോഷം. இனிமே போய் ஒழுங்கா பொழைச்சுக்கங்க வீட்டுல. ഇനി പോയി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം. വീട്ടിൽ காரியமா புத்தியா பொழைங்க. ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. அவன் கொத்தனார் வேலை செஞ்சுட்டு கடுப்பா வரும்போது வந்து உங்க அம்மானுக்கிட்டு அது பல்ல உடைச்சு போடுவான். അവൻ മേശിരി പണി കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ உங்களை மாதிரி ஆணழகன் இந்த பாரசாலையிலே இல்லைன்னு சொல்லுங்க. നിങ്ങളെ പോലെ സുന്ദരനായ ഒരാൾ പാറശാല ദേശത്തില്ലെന്ന് പറയും. உங்களை மாதிரி என்ன கலரா இருக்கீங்க நீங்க. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് രസം കാണാൻ, എന്ത് ചന്തമാണെന്ന് പറയും. சிலர் அப்படி சொல்லிட்டா போதும், என்ன எனக்கு என்ன வேலை செய்வா நினைச்சீங்க, என்னடா யூ ஆர் எ வெரி ஹேண்ட்ஸம், ரொம்ப அழகா இருக்கடா அப்படிமே. உடனே அப்படி மகிழ்ந்துருவாங்க. அண்ணனுக்கு காஃபி வேணுமானே, உடனே எனக்கு ஒரு காஃபி வந்துடும். ஒரு ஆம்பளை பையனையும் ஐசு வச்சு வேலை வாங்க முடியும்னா மனைவி உங்களால முடியாத உங்க ஹஸ்பண்டை ഒരു வளர்க்கிறது. ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് ஒரு அண்ணனா அப்பாவா அம்மாவா சொல்றேன், ഒരു അണ്ണനായി അപ്പനായി അമ്മയായി ഞാൻ மகளே வாழ்றது உன் சமத்து. മകളെ ജീവിക്കുക നിന്റെ കഴിവാണ്. உன் வாயில தான் இருக்கு உனக்கு நன்மையும் தீமையும். നിന്റെ നന്മയും തിന്മയും നിന്റെ നാവിലാണുള്ളത്. பார்த்து வாழ்ந்துக்கம்மா, അത് കണ്ടതുപോലെ ജീവിക്കണം. அவர் மனமறிந்து வாழ்ந்து கொள். எனவே ஆண்டவரை எப்போ துதிச்சுக்கிட்டே இருங்க, എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, மகிமைப்படுத்திக்கொண்டே இருங்க. മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. பரலோகத்தின் தேவன் இறங்கி வரும், സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം സഹായമായി ഇറങ്ങി വരും. கொடுப்பார். നീ ചോദിച്ചതെല്ലാം നൽകും. பஞ்சத்தில் உன்னை உயிரோடு காப்பார். நீதிமொழிகள் 17, 17, 18, 24 சொல்லுகிறது. 17, 17, 18, 24 പറയുന്നു. சொந்த சகோதரிலும் அதிகமா நேசிப்பவர்கள் സ്വന്തം സഹോദരനേക്കാൾ അധികമായി இருக்கிறார்கள். സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. அப்படிப்பட்டவர்கள் உண்டு. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. அப்படிப்பட்டவர்களை அனுப்புவார். അങ്ങനെയുള്ളവരെ അയച്ചു തരും. உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவார். നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും. உங்கள் வேலை ஸ்தலத்தில் அனுப்புவார். നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അയക്കും. உங்கள் திருச்சபையில் அனுப்புவார். നിങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് അയക്കും. நல்ல தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்புவார். പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കും. நல்ல போதகர்களை அனுப்புவார். നല്ല പാസ്റ്റർമാരെ അയക്കും. உங்களை தேற்றி விடுவார். നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. எத்தனை சந்தோஷம். എത്ര സന്തോഷം. 2 கொரிந்தியர் 7, 5, 6, 7 வசனங்களை வாசித்து பாருங்களே. 2 കൊരിന്ത്യർ 7, 5, 6, 7 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു அங்கே നോക്കൂ. பவுலடியான் புலம்புகிறான். അവിടെ പൗലോസ് പ്രകാരം ஐயோ எனக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை, അയ്യോ എനിക്ക് ആശ്വാസമില്ല, வெளியே போராட்டம், உள்ளே பயத்தினால் நிரம்பி இருக்கிறேன், പുറത്ത് യുദ്ധം അകത്ത് ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, I am depressed, എന്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകും, I am depressed, എന്റെ മനസ്സ് நான் തകർന്നിരിക്കുന്നു, மனம் சோர்ந்து போய் இருக்கிறேன். ഞാൻ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്നു. பிரதான அப்போஸ்தலன் பாருங்கள், പ്രധാന അപ്പോസ്തലനാണ്. ஆண்டவருடைய புதிய ஏற்பாட்டு பகுதியிலே ஏறக்குறைய 40% ஆக்கிரமித்துக் கொண்டவன். ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 40% ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയാം. அவன் சொல்லுகிறான், അവൻ പറയുന്നു, வெளியே போராட்டம், உள்ளே பயம், പുറത്ത് യുദ്ധം അകത്ത് ഭയം, எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்படுகிறேன், എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ எனக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை, എനിക്ക് ആശ്വാസമില്ല, எனக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை, ആശ്വാസമില്ല, I am depressed, എന്റെ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്നു, சோர்ந்து போனான். തളർന്നു പോയി. நீதிமான் നീതിമാൻ நீதிமான் നീതിമാൻ நீதிமான் கூச்சல் போடுகிறார். നീതിമാൻ നിലവിളിക്കുന്നു. அப்படியே கத்தி சாவு என்று கர்த்தர் விட்டாரா? അങ്ങനെ നീ നിലവിളിച്ച് മരിച്ചോ എന്നാണോ കർത്താവ് വിട്ടു? அடுத்த வசனத்தில் அதே பவுல் சொல்லுகிறான், അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അതേ പൗലോസ് ஆகிலும் എങ്കിലും சிறுமைப்பட்டவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிற தேவன் தீத்து வந்ததினாலே என் ஆத்துமத்துக்கு ஆறுதல் அளிச்சார். എളിയവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് തീത്തോസിനെ അയച്ച് എന്റെ ആത്മാവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. சின்ன பையன் தீத்துவை அனுப்பி அவ்வளவு பெரிய அப்போஸ்தலனை ஆறுதல் படுத்தினார். യൗവനക്കാരനായ തീത്തോസിനെ അയച്ച് അത്രയും മഹാനായ അപ്പോസ്തലനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ஆண்டவர் அப்படித்தான் உங்களுக்கும் செய்வார். കർത്താവ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് யாரையாவது அனுப்புவார், ആരെങ്കിലും അയക്കും, யாராவது அனுப்பி உங்களை ஆறுதல் படுத்துவார், ആരെങ്കിലും അയച്ച് നിങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കും, சந்தோஷத்தை நிரப்புவார், സന്തോഷത്താൽ നിറയ്ക്കും. உங்கள் வாழ்வு துளிர்க்க போகிறது, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തളിരിടാൻ உங்கள் சுக வாழ்வு துளிர்க்க போகிறது, നിങ്ങളുടെ സുഖ ജീവിതം തളിർക്കുവാൻ பரிசுத்தமான தேவன் உங்கள் மத்தியில் இறங்கி வருவார். ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി വരും. எத்தனை சந்தோஷம், എത്ര സന്തോഷം, எத்தனை மகிழ்ச்சி, എത്ര ആനന്ദം. தேவனுடைய கரம் உங்களுக்காக இறங்கி வருகிறது. ദൈവകരം നിങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങി വരുന്നു. தீர்க்கதரிசி காகத்தை கொண்டு போஷிப்பித்த தேவன், പ്രവാചകനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ച ദൈവം ஆண்டவர் உங்களுக்கும் சொல்லுகிறார், കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, கஷ்டம் இருக்கிறதா, കഷ്ടമാണോ, வறுமை இருக்கிறதா, ദാരിദ്ര്യത്തിലാണോ, பொருளாதார நெருக்கடி இருக்கிறதா, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമാണോ, மனம் சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறாயா, മനസ്സ് തളർന്നു വന്നു പോ, கவலைப்படாதே, വിചാരപ്പെടേണ്ട. நீ கடன் வாங்குவதில்லை, നീ വായ്പ വാങ്ങയില്ല, கடன் கொடுப்பாய், വായ്പ കൊടുക്കും. நீ அவர்கள் உன்னை ஆளுவதில்லை, അവർ നിന്നെ ഭരിക്കയില്ല, நீ அவர்களை ஆளுவாய், നീ അവരെ ഭരിക്കും. இது நான் உனக்கு கொடுக்கும் சுதந்திரம். ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന അവകാശമാണ്. நீதிமான்களே, നീതിമാന്മാരെ, பரிசுத்தவான்களே, വിശുദ്ധന്മാരെ, தேவனுடைய திருச்சபையே, ദൈവസഭയെ, கர்த்தருடைய ஜனமே, ദൈവജനമേ, நீ ஒரு நாளும் ஒருவனுக்கு அடிமையா இருக்க போவதில்லை. ഒരു കാലം ആർക്കും അടിമയായിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. கையை தட்டுங்களே, കൈ അടിച്ച് ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களே. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நீதிமானின் சந்ததி அப்பத்துக்கு இறைந்து திரிவது இல்லை. നീതിമാന്റെ സന്തതി അപ്പത്തിനായി അലഞ്ഞു തിരിയുകയില്ല. கடன் கொடுப்பாய், கடன் வாங்காதிருப்பாய். വായ്പ കൊടുക്കും, വായ്പ വാങ്ങയില്ല. நீதிமான் விரும்புவது வரும்.
നീതിമാന്റെ ആഗ്രഹം ഫലിക്കും. துன்மார்க்கன் பயந்தது அவனுக்கு நடக்கும். ദുഷ്ടന്മാർ ഭയപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് നടക്കും. எனவே இது மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. മരണവും ജീവനും നിന്റെ നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது நடக்கும். നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത് സംഭവിക്കും. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசுல அப்படி வசனத்தில் எனக்கு அபியாசம் கிடையாது. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യകാലത്ത് വചനത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല. அங்க எல்லா பரிசுத்தவான்களும் இருந்தார்கள். അവിടെ എല്ലാ ചുറ്റും വിശുദ്ധന്മാർ ഇരിക്കുന്നു. நான் தான் சொன்னேனே, பாஸ்டர் சுந்தரம், காட்டாதுரை தாமஸ் ஐயா, பேட்ரிக் ஜாஷ்வான், ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ், ஜேடிஎன் ராஜேந்திரன், இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் உட்கார்ந்திருக்காங்க. പാസ്റ്റർ സുന്ദരം, കാട്ടാതുര തോമസ് അയ്യ, சாம் சுந்தரம் തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. என்னை சாட்சி சொல்ல சொன்னார்கள். എന്നോട് സാക്ഷി പറയാൻ நான் சாட்சி சொன்னேன். ഞാൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞു. இமோஷனலா சொல்லி அழுதுகிட்டே சொன்னேன். ഞാൻ വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു கடைசியில சொன்னேன், கர்த்தருக்காக தான் வாழ்வேன். അവസാനം പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ തന്നെ ജീവിക്കും. பிச்சை எடுத்தாலும் சரி கர்த்தர் ஊழியத்தை செய்வேன். ഭിക്ഷ എടുത്തെങ്കിലും ശരി ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യും. சாட்சியை சொல்லி விட்டுட்டு ஜேடிஎன் ராஜேந்திரன் வேட் ஆஃப் கிரைஸ்டுடைய நிறுவன பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தேன். സാക്ഷി പറഞ്ഞ ശേഷം വേഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥൻ ജെഡിഎൻ രാജേന്ദ്രൻ അവരുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. அவர் சொன்னாரு, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, அப்ப நாளையில இருந்து பிச்சை எடுக்க போறேன். നാളെ മുതലാണോ നീ ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? நாளையில இருந்து தொடங்க போறியா, பிச்சை எடுக்க போறியா? നാളെ മുതൽ നീ ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമല്ലേ? என்னன்னேனாரு, എന്താ ചേട്ടാ, இனிமே உயிர் இருக்கும் வரை இப்படி வார்த்தையெல்லாம் சொன்ன தொலைச்சு விடுவேன். ജീവകാലത്ത് നീ ഇതുപോലെ വല്ലയിടത്തും പറഞ്ഞു நீ நீதிமான், നീ നീതിമാൻ, நீ விரும்புகிறது வரும். നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കും. கைகளை தட்டி അടിച്ച് துன்மார்க்கன் பயந்தது நடக்கும். ദുഷ്ടൻ ഭയപ്പെടുന്നത് അവനെ സംഭവിക്കും. துன்மார்க்கன் பயந்தது நடக்கும். ദുഷ്ടന്റെ ഭയം അവനെ പിടിക്കും. நீங்கள் நீதிமான்கள், നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ, விரும்புங்க. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം. highest thinking, உயர்ந்த ഉന്നതമായത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം. நான் ஒரு சட்டையும் ஒரு பேண்ட்டையும் 7 வருஷம் போட்டிருக்கிறேன். ഞാൻ ഒരു ഷർട്ടും ഒരു പാന്റും 7 വർഷം ധരിച്ചു. ஆசீர்வாதமான குடும்பத்தில் பிறந்தேன். അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ്. 1978 ஒரு நாளைக்கு 5000 ரூபாய் செலவழிப்பேன். 1978 ഒരു ദിവസം 5000 രൂപ ചെലവഴിക്കുവാൻ. கோட்டையம் பக்கத்துல இருந்து மதுரைக்கு சினிமாவுக்கு வரணும்னா அங்கிருந்து கார்ல வருவோம். കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി മധുരയിലേക്ക് കാറിൽ പോകും. அப்படி கலைத்துறையிலே சினிமாத்தில் டான்ஸ் மாஸ்டராக இருந்தேன். സിനിമയിലുള്ള ആർട്ട് ഫീൽഡ് ഞാൻ ഡാൻസ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. என் அப்பா பெரிய அதிகாரியா இருந்தார். അപ്പൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. எங்க வீட்டில் ஒரு ரூமுக்கு ஒரு வேலைக்காரர் உண்டு. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ റൂമിന് അനുസരിച്ച് ஆனால் வெறும் 3 ரூபாயோடு தான் மதுரைக்கு வந்தேன். എങ്കിലും വെറും 3 രൂപയുമായിട്ടാണ് தினம் எதையாவது சாப்பிட கிடைக்குமா என்று அலைந்து பார்ப்பேன். ദിവസം തോറും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് ரோட்டில் போகும் பொழுது மண்ணை காலில் தட்டி கொண்டே போவேன். റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ കാല് കൊണ്ട് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കും. இதோ ஏதாவது 25 பைசா கிடைச்சா ஒரு பழம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம். 25 പൈസ കളഞ്ഞു കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു പഴം വാങ്ങി കഴിക്കാം. ஒரு நாளும் கிடைச்சதில்ல. ഒരു നാളും കിട്ടിയില്ല. எனக்கு இந்த டை எல்லாம் கட்டி நிக்கணும்னு தான் ஆசை. എനിക്ക് എപ്പോഴും ടൈ കെട്ടി നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ ആഗ്രഹമാണ്. அதான் ஒரு சட்டை ஒரு பேண்டோட வந்துட்டேனே. ഒരു പാന്റ് ഒരു ഷർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. தினம் துவைச்சு போடுவேன். தினம் அதை கறிப்பெட்டி இந்த கறி வச்சு அயன் பாக்ஸ்ல அயன் பண்ணுவேன். அதையும் இன் பண்ணி காலர் மட்டும் போட்டுட்டேன். ദിവസവും അതിനെ നനക്കും. അത് ഒരു കരിയുള്ള ഒരു പെട്ടിയുണ്ട്, അത് വെച്ച് തേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ധരിച്ച് കോളർ ഇട്ടു. ஒரு பிரதர் சொன்னாரு, என்ன பிரதர் டை இல்லாம காலர் பட்டன் போட்டிருக்கீங்க? பிரதர் നിങ്ങൾ ടൈ കെട്ടാതെ കോളർ ബട്ടൺ എന്തിനായിട്ടിരിക്കുന്നത്? கோயம்புத்தூர் போனேன். കോയമ്പത്തൂർ லட்சுமி காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மால் தொடக்குறாங்க. അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ മാളാണ് ലക്ഷ്മി. 86ஆம் வருஷம். 86ஆം വർഷം. அங்க போனா ஒரு டை வாங்கலான்னு போனேன். അവിടെ ഒരു ടൈ വാങ്ങാൻ പോയി. டை விலை கேட்டேன். ടൈയുടെ വില ചോദിച്ചു. 85 ரூபாய்னாங்க. 85 രൂപ. ஐயோ நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு வந்துட்டேன். അയ്യോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു. மதுரைக்கு வந்தேன். மதுரையில் ஒரு பிரதர் வீட்டுக்கு ஜெபம் பண்ண போனேன். ഒരു ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിൽ பிரதர் நீங்க டை கட்டாம காலர் பட்டன் போட்டிருக்கீங்க, நல்லா இல்ல. ബ്രദർ ടൈ കെട്ടാതെ കോളർ ബട്ടൺ ഇടുന്നത് നല്ലതല്ല. எனக்கு கல்யாணத்துக்கு வாங்கின ஒரு டை இருக்குது. എന്റെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിയ ഒരു ടൈ ഉണ്ട്. இனி என்ன கட்டவா போறேன், கல்யாணத்து அன்னைக்கு கட்டினதுதான். അന്ന് കല്യാണത്തിന് കെട്ടിയതാണ്, ഇനി അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല. இதை கொண்டு போங்கன்னாரு. ഇത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. 2 விரல் ரிப்பன் சைஸ்ல ஒரு ப்ளூ டை. 2 വിരൽ വീതിയിൽ റിബൺ സൈസിൽ ഒരു ടൈ. இவ்வளவு நீள டை. നല്ല നീളത്തിൽ. அதை எப்பவும் கட்டிக்குவேன். അത് എപ്പോഴും എടുത്ത് കെട്ടും. ஸ்டேஜில் போய் நிப்பேன். സ്റ്റേജിൽ പോയി നിൽക്കും. அப்படி நின்று கொண்டு I am surrounded by Almighty God. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകും. எல்லாம் சிரிப்புல பாப்பாங்களோ சந்தோஷம் எனக்கு தெரியாது. ഈ കേൾക്കുന്നവർ ചിരിച്ചിട്ടാണ് തമാശ. எனக்கு அந்த டையை கட்டின உடனே நான் தான் பிரசிடென்ட் மாதிரி அப்படி நின்னுக்குறேன். ടൈ കെട്ടി ദൈവവേലയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പവറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ஃளைட் மேல போயிட்டு இருக்கோம். மேலே கூட விமானம் பறக்கும். என்னோட பாஸ்டர்மார் நிறைய இருப்பாங்க. എന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റർമാർ அவங்க கிட்ட சொல்லு, நான் எமிரேட்ஸ்ல போவேன். അവർ പറയും ഞങ്ങൾ എമിറേറ്റ്സ് ആണ് லுஃப்தான்சாவில் போவேன். ലുഫ്താൻസയിലാണ് പോകുന്നത്. பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ்ல போவேன். ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ആണ് പോകുന്നത്. சிரிப்பாங்க, ஒரு சைக்கிள் வாங்கவே வக்கில்ல, அதுல போவான் இதுல போவான் இருக்கான். ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ചിരിക്കും. ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ நான் വഴിയില്ല. இல்ல, மற்றவங்க. മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കും. ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ വഴിയില്ല, പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ കയറി പോകും. சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன். ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. 7 வருடம் முடிந்தது. 7 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ஆண்டவர் வாசலை திறந்தார். കർത്താവ് വാതിൽ തുറന്നു. உலகமெங்கு கொண்டு போக ஆரம்பித்தார். ലോകം എല്ലായിടും കൊണ്ടുചെന്നു. ஒரே நாளில் 4
4 கண்ட்ரில சாப்பிட்டிருக்கேன். ഒരേ ദിവസം 4 രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரி, രാവിലെ ഭക്ഷണം ഒരിടത്ത്, லஞ்ச் ஒரு கண்ட்ரி, ഉച്ചയ്ക്ക് മറ്റൊരിടത്ത്, ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஒரு கண்ட்ரில, വൈകുന്നേരം സ്നാക്സ് മറ്റൊരിടത്ത്, நைட் டின்னர் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போட்டாங்க. അത്താഴം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത്. 19 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் விமானத்தில் படுத்து உட்கார்ந்து எனக்கு இடுப்பெல்லாம் கலண்டு விட்டது. 19-20 മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്ന് എന്റെ ഇടുപ്പെല്ലാം വേദനിച്ചു. நான் சொன்னேன், டேய் பென்னி, இந்த படுத்துக்கிட்டு போறது மாதிரி எவனா விமானம் செய்வானா? ഞാൻ ചോദിച്ചു, കിടന്നു പോകാൻ സൗകര്യത്തിന് വിമാനം വല്ലതും കാണുമോ? அப்படின்னு இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாமா? ഇപ്പോഴങ്ങനെ ഉണ്ടത്രേ. இப்ப எல்லாம் சீட் அப்படி இருக்குதாமா? ഇപ്പോഴത്തെ സീറ്റ് അപ്രകാരമാണ്. என் அன்புக்குரியவர்களே, என்ன சொன்னேனோ அது நடந்தது. എന്ത് പറഞ്ഞു അത് സംഭവിച്ചു. அப்புறம் Dress பாத்தீங்கன்னா പിന്നെ ഡ്രസ് നോക്കിയാൽ எத்தனை ஷூட் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது. ഇന്ന് എനിക്ക് എത്ര സൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ஒரு மீட்டிங் போறேன்னா 4 ஷூட் 5 ஷூட் அப்படி பார்சல்ல வரும். ഓരോ മീറ്റിംഗിന് 4-5 ഷൂട്ട് ആരെങ്കിലും പാർസൽ അയച്ചു തരും. நான் இங்க நீங்க யூத் மீட்டிங் வச்சீங்கன்னா നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ அத்தனை பேருக்கும் நான் என்னால டை கொடுக்க முடியும். അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണം ഞാൻ ടൈ കൊടുക്കും. ஒரு டை கூட நான் வாங்கினது இல்ல. ഒരു ടൈ പോലും ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല. இது கூட துபாயில இருந்து ஒரு அருமை குடும்பம் என் பிள்ளைகள் வாங்கி கொண்டு, இது 7,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் இந்த டையோட விலை. ഇത് ദുബായിലുള്ള ഒരു പ്രിയ കുടുംബം അയച്ചു തന്നാണ്. 7,000 10,000 ആണ് വില. கொண்டு வந்து கையில கொடுத்துட்டு போனாங்க. കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പോയി. ஒரு வாட்ச் கூட அவங்க தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ഒരു വാച്ചും കൂടെ வாட்சா கொண்டு வருவாங்க. വാച്ചുകൾ കൊണ്ടുവരും. குமிஞ்சு தான் கிடக்குது. അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. டையா கொண்டு வருவாங்க. ടൈ ഇഷ്ടം പോലെ. டைக்கு 2 சாக்கு மூட்டை வைத்திருக்கிறான், எடுத்து கொண்டு வருவான். അവിടെ 2 ചാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് நான் இப்ப சொல்லுவேன், ஒரு 4 டை அந்த என்ன ஷூட்டோ அது மட்டும் எடுத்துட்டு வா. ഞാൻ പറയും സൂട്ടിന് ചേർന്ന 4 ടൈ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. என் அன்புக்குரியவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, ஒரு டை 85 ரூபான்னு சொன்னபோது அலறடித்து ஓடி வந்தவனுடைய வாழ்வை பார்த்தீர்களா? ഒരു ടൈയുടെ വില 85 രൂപ എന്ന് കേട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. என் அன்புக்குரியவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, நீங்கள் நீதிமான்கள், നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണ്, நீங்கள் பரிசுத்தவான்கள், നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരാണ്. உங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്മയും കുറയുകയില്ല. கையை தட்டுங்களே, കൈ അടിച്ച്, கைகளை தட்டுங்கள். കൈ അടിച്ച്. எனக்கு இந்த சபையை பார்க்கும் பொழுது, பாஸ்டரோட இப்பொழுது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்க்கும் பொழுது, அவர் வீட்டை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு சந்தோஷம் என்றால் ഭയങ്കര സന്തോഷം. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ സഭയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളും പാസ്റ്റർ ഭവനത്തെയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. எனக்கு ஒரு நீதிமான் விரும்புவதை காட்டிலும் கர்த்தர் கொடுக்கிறவர். എനിക്കറിയാം നീതിമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അധികം அதை ദൈവം விட നൽകുന്നു. ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா? അതിലെ സവിശേഷത அன்றைக்கு இருந்த பாஸ்டர் பீட்டருடைய குணம் எப்படி இருந்ததோ அதே தான் இப்பவும் இருக்கிறார். അന്നുള്ള പാസ്റ്റർ പീറ്ററുടെ ഗുണം എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. அன்னைக்கும் ஒன்றும் குறைவா பேசுனதில்லை, இன்றைக்கும் பெருமையாவும் பேசுனதில்லை. അന്നും ആരെയും കുറവായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുപോലെ അഹങ്കരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. பக்கத்தில் இருந்துகிட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு பழம் வெட்டி கொடுத்துக்கிட்டு நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பசங்களை கேலி பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு தாங்க முடியல. ஏன்னா எங்களுக்கு தான் வித்தியாசம் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியாது. അടുത്തിരുന്ന് ആഹാരം വിളമ്പി തന്ന് പഴം മുറിച്ച് തന്ന് പയ്യന്മാരെയൊക്കെ തമാശ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ. காரணம் என்ன தெரியுமா? കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, நாமே உயர்ந்திருந்தால் சுவாபமும் மாறி இருக்கும். നമ്മൾ തന്നെ ഉയർച്ച പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ கர்த்தரே உயர்த்திருந்தால் அன்றைக்கு இருந்த கர்த்தர் தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார். കർത്താവാണ് ഉയർത്തിയതെങ്കിൽ അന്നത്തെ കർത്താവ് തന്നെ. கைகளை தட்டி ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. அன்றைக்கு என் வீட்டில் இருந்து பிஆர்சி செட்டுன்னு ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் போய் நான் தண்ணி எடுத்து கொண்டு வருவேன். അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് BRC സെറ്റിൽമെന്റ് 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയി വെള്ളം എടുത്തു. என் வீட்டில் ஒரு வேலையும் செய்து எனக்கு பழகாதவன். എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്ത് ശീലമില്ല. அத்தனை வேலைக்காரர்களுக்காக അത്രയും ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ஆண்டவருக்கு வந்த பொழுது அன்றும் நான் சோர்ந்து போனதில்லை, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ என்றும் തളർന്നു പോയില്ല, பெருமை கொண்டதும் இல்லை. ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചതും. எடுத்த அறிவுமுக உரையிலே சொன்னேன், இன்பமும் சோதிக்கும் துன்பமும் சோதிக்கும். ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുവല്ലോ, സുഖവും ശോധനയാണ്, ദുഃഖവും ശോധനയാണ്. ரெண்டிலும் மனரம்யமாய் இருப்போம். രണ്ടിലും സന്തോഷമായി. தேவனே உங்களை அழைத்தவர். ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. எத்தனை சந்தோஷம், എത്ര സന്തോഷം, எத்தனை மகிழ்ச்சி. എന്തൊരു ആനന്ദം. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. கரையுന്ന காக்கைக்கும் வயலிலே ரோசைக்கும் പച്ചവും ഭംഗിയും നൽകുന്നവൻ, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ആറ്റിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം സർവേശനെ നോക്കിയിടുന്നേ. മകളെ, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ആറ്റിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം സർവേശനെ നോക്കിയിടുന്നേ. എന്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ മൂർത്തിയിടുന്നേ. എന്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിയിടുന്നേ.
അപ്പനും അമ്മയും വീടും ധനങ്ങളും വസ്തു സുഖങ്ങളും കർത്താവത്രേ. അപ്പനും അമ്മയും വീടും ധനങ്ങളും വസ്തു സുഖങ്ങളും കർത്താവത്രേ. പൈതൽ പ്രായം മുതൽ ഇന്നേ വരെ എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ദൈവം മതി. പൈതൽ പ്രായം മുതൽ ഇന്നേ വരെ എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ദൈവം മതി. എന്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിടുന്നേ. കൈയടിച്ച് ആരും സഹായരും ഇല്ലാം എന്ന് പാരിൽ കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവർ. ആരും സഹായരും ഇല്ല എന്ന് പാരിൽ കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവർ. എന്നാൽ നീക്കൊരു സഹായകൻ വാനിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിൽ ഉല്ലാസമേ. എന്നാൽ എനിക്കൊരു സഹായകൻ വാനിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിൽ ഉല്ലാസമേ. എന്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിടുന്നേ. പിതാവില്ലാതോർക്കവൻ നല്ലൊരു താതനു പെറ്റമ്മയെ കവിഞ്ഞുത്രവാനും. പിതാവില്ലാതോർക്കവൻ നല്ലൊരു താതനും പെറ്റമ്മയെ കവിഞ്ഞുത്രവാനും. വിധവക്ക് കാന്തനും സാധുവിനപ്പവും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം എൻ കർത്താവത്രേ. വിധവക്ക് കാന്തനും സാധുവിനപ്പവും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം എൻ കർത്താവത്രേ. എന്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിടുന്നു. എല്ലാവരും എന്റെ ദൈവം തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിടുന്നേ. കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും പച്ചവും ഭംഗിയും നൽകുന്നവൻ. കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും മയിലിലെ റോസ പച്ചവും ഭംഗിയും നൽകുന്നവൻ. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ആറ്റിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം സർവേശനെ നോക്കിയിടുന്നേ. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ആറ്റിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം സർവേശനെ നോക്കിയിടുന്നേ.
என்றே தெய்வம் சொர்க்க சிம்ஹாசனம் தன்னில் എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിടുന്നേ തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിടുന്നേ തന്നിൽ എന്നിൽ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓർത്തിടുന്നേ. விதவக்கு காந்தனும் சாதுவின் அப்பவும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என் கர்த்தாவத்திர கைய தட்டுங்களேன், ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും വയലിലെ റോസയ്ക്കും പച്ചവും ഭംഗിയും നൽകുന്നവൻ, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ആറ്റിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം സർവേശനെ നോക്കിയിടുന്നേ. அவர் கையை திறக்க அவைகள் திருப்தியாக சகல ஜீவனும் அவரையே நோக்கி பார்த்து அவர் கையை திறக்க அவைகள் திருப்தியாகின்றன. இன்று இரவு தேவனுடைய கரம் உங்கள் மீது இறங்கி வரப்போகிறது. பஞ்சத்தில் உயிரோடு காப்பார். கடைசியில் ஒரு வசனத்தை வாசித்து நான் முடிக்க போகிறேன். சத்துருவின் கைக்கு விலக்கி மீட்பாராம். ஏசாயா 25:4 வாசித்து ஜெபிக்க போகிறேன். യെശയ്യാവ് 25:4 வாசித்து பிரார்த்திക്കാം. கொடூரமானவர்களின் சீறல் மதிலை மோதியடிக்கிற பெருவெள்ளத்தை போல் இருக்கையில் நீர் ஏழைக்கு பலனும் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடனும் பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலமும் വെയിലുக்கு ഒതുങ്ങും നിഴലുമാനീർ. മലയാളം. ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചീറ്റൽ മതിലിന്റെ നേരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അടിക്കുമ്പോഴും നീ എളിയവന് ഒരു ദുർഗവും ദരിദ്രന് അവന്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു കോട്ടയും കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണവും ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണലുമായിരിക്കുന്നു. கொடூரமானவர்களின் சீறல் மதிலை மோதி அடிக்கிற பெரும் வெள்ளத்தை போல இருக்கையில் ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചീറ്റൽ മതിലിന്റെ നേരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അടിക്കുമ്പോൾ நீ ஏழைக்கு பலனும் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடனும் பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலமும் வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமானீர். നീ എളിയവന് ഒരു ദുർഗവും ദരിദ്രന് അവന്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു കോട്ടയും കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണവും ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണലുമായിരിക്കും. ஏழைக்கு பலன், ദരിദ്രന് ഒരു ബലം, நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடன், ഞെരുക്കപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ഒരു കോട്ട, பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலம், കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണം, வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழல், ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണൽ. கையை തട്ടുங்களேன். കൈയടിച്ച് என்ன டிஃபரண்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க பாருங்க. എത്ര വ്യത്യസ്തമായി അലങ്കരിച്ച് പറഞ്ഞു. கொடூரமானவர்களின் சீறல் மதிலை மோதி அடிக்கிற வெள்ளத்தை போல இருக்கில் இத்தனை விஷயம் எங்களுக்கு இருக்கிறேன். ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചീറ്റൽ മതിലിന്റെ നേരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ട്. அவர் கட்டாயம் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு மத்தியில் உங்களை உயர்ந்து வைக்க போகிறார். നിശ്ചയമായും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ നിങ്ങൾ ഉയർത്തും. உங்கள் எதிராளியானவன் எப்படி இருக்கிறானோ எனக்கு தெரியாது. നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയായ ശത്രു എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தி வைப்பார் என்று தெரியும். കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തി നിർത്തും നിശ്ചയം. இது பொறாமையினால் துஷ்டன் உங்களை கொலை செய்ய தேடுகிறான். അസൂയ പിടിച്ച ദുഷ്ടൻ നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தீயை இறைக்கிற மனுபுத்திற்கு மத்தியில் இருக்கிறீர்கள். തീ അമ്പുകൾ എയ്യുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നു. என் அன்புக்குரியவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, நம் வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் பல பிரச்சனைகளை கடந்து வருகிறோம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട്. நாம் வாழ்க்கையிலே நமக்கு எல்லோரும் தீமை செய்யும்படி எத்தனிப்பார்கள். മറ്റുള്ള അനേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നവർ நமக்கு விரோதமாய் உருவாவார்கள். നമുക്ക് വിരോധമായി അവർ എഴുന്നേൽക്കും. அப்பதான் சொல்ற ஆண்டவர், உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் ஆயுதம் வாய்க்காதே. അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. இது மேனுஃபேக்சரிங் அல்லது தயார் பண்ணிட்டான். உனக்கு விரோதமான ஒரு ஆயுதத்தை ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கோர்ட்ல போட்டான், கேஸ்ல போட்டான், உனக்கு விரோதமா இதை பிரார்த்தனை பண்றான். നിനക്ക് വിരോധമായ ഒരു ആയുധം ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ ശത്രു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. செஞ்சிட்டான் சார், எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு சார். അത് എഫ്ഐആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു, കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. உருவாகட்டுமே, അത് ഉരുവായിക്കൊള്ളട്ടെ. முடிவு என்னவாம்? അവസാനം എന്താ? அது வாய்க்காமல் போய்டும். அது ഫലിക്കയില്ല. கையை தட்டுங்களேன், കൈയടിച്ച് ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. அது உருவாகிறதை மட்டும் தான் நீ பார்ப்பாய். അത് നീ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് കാണും. முடிவு கர்த்தருடைய கையில் இருக்கிறது. എന്നാൽ അവസാനമോ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ്. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. பொறாமையினால் உங்களை தொல்லை செய்கிறார்களோ, അസൂയാൽ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയുന്നുവോ, தொல்லை செய்கிறார்களோ, നിങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ, பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகிறார்களோ, കൊണ്ടുവരുന്നുവോ, பாரங்கள் சுமக்கிறீர்களோ, ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്നുവോ, உங்கள் சத்துருக்களுக்கு வெட்கத்தையும் உங்கள் தலையிலே நீதியின் கிரீடத்தையும் வைப்பார். നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ലജ്ജയും നിങ്ങളുടെ തലയിലോ നീതിയുടെ കിരീടവും ദൈവം വയ്ക്കും. பொறாமைக்கு முன் நாம் நிற்க முடியாது. അസൂയക്ക് മുമ്പേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? நீதிமொழி 27:4 சொல்லுகிறது, 27:4 பொறாமைக்கு முன் நிற்கத்தக்கவன் யார்?
ഇത്തരത്തിലുള്ള അസൂയക്ക് മുമ്പേ നിൽക്കുവാൻ நீதிமொழி കഴിയുന്ന ആര്? 14:30 சொல்லுகிறது സദൃശവാക്യം 14:30 பொறாமை எலும்புருக்கி. അസൂയ അസ്ഥികൾക്ക് ദ്രവത്വം. கலாத்தியர் 5:21 சொல்லுகிறது ഗലാത്യർ 5:21 அது പറയുന്നു, மாமிசத்தின் கிரியை. അത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. பிலிப்பியர் 1:15 சொல்லுகிறது ഫിലിപ്പിയർ 1:15 പറയുന്നു, ஊழியம் கூட சிலர் பொறாமையினால் செய்கிறார்களாம். ചിലർ അസൂയ നിമിത്തം ശുശ്രൂഷ പോലും ചെയ്യുന്നു അത്രേ. சிலர் பாருங்கள், ஊழியம் தொடங்கும் பொழுது நன்றாயிருக்கும், ചിലരുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭകാലത്ത് നന്നായിരിക്കും, நீங்களும் மயங்கி விடுவீர்கள். നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് മയങ്ങിപ്പോകും. நீங்க மயங்குற ஜாதி தான், நல்லாவே எனக்கு தெரியும். നിങ്ങൾ നന്നായി മയങ്ങുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. உங்க வீட்டுல இருக்கிற மனைவி, உங்க வீட்டுல இருக்கவங்க தான் ஒரிஜினல் அழகு. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം. மற்றதெல்லாம் மேக்கப்ல தெரியுது. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മേക്കപ്പിൽ തിളങ്ങുന്നവരാണ്. அந்த இனிமையான வார்த்தை வேசியின் உதடு தேன்கோடு போல ஒழுகும். പരസ്ത്രീയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നു. அப்படி மயங்கிறாதரா தம்பி, കണ്ട് മോനെ മയങ്ങിപ്പോകരുത്. அவளுடைய அன்பு ஈரலை பிளக்கும். അവളുടെ സ്നേഹം നിന്റെ കരളിനെ പിളർന്നു ചെല്ലും. அதனால இந்த உலகத்தை கண்டு மயங்காதீங்க. ലോകത്തെ കണ്ട് മയങ്ങരുത്. உலகம் பொறாமை பிடிச்சது. ലോകം അസൂയ നിറഞ്ഞതാണ്. சில ஊழியம் கூட அப்படிதான் செய்யறாங்க. ചിലർ ശുശ്രൂഷ പോലും അങ്ങനെ நான் ചെയ്യുന്നു. இதை ஏன் சப்ஜெக்ட் சொல்ல வந்தேன், நீங்க ஆவியில நிதானிப்பதில்லை. ஊழியத்தை பார்த்து, டான்ஸை பார்த்து, பாட்டை பார்த்து, அவங்க ட்ரெஸ் பார்த்து, அவங்க ஆக்ஷன்லாம் பார்த்து மயங்கிறவங்க. ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകളെ ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കണം. അവരുടെ വസ്ത്രധാരണമോ നൃത്ത രീതിയോ കണ്ടല്ല ശുശ്രൂഷയെ അളക്കേണ്ടത്. கேவலமா இருக்கும் பாருங்க. ലജ്ജാകരമല്ലേ ഇതെല്ലാം? நீ ஒரு பிரசிடென்ட், നീ ഒരു പ്രസിഡന്റാണ്, ஹானஸ்ட் வேணும். നീ ഒരു അതിനുള്ള ഒരു ബഹുമതി. ஸ்டேஜில் நின்று பேசும்பொழுது ஒரு வார்த்தை கூட அபத்தமாய் வரக்கூடாது. സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നീ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പോലും അബദ്ധപൂർവ്വം പറയരുത്. பைபிள் காலேஜில் சொல்லி கொடுப்பாங்க, பாஸ்டர் கேளுங்க, ஸ்டேஜ் மேனர்ஸ். ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്, സ്റ്റേജ് பிரசங்க பண்ணும்போது என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ കൈയെടുത്ത് இப்ப കാണിക്കണം. எந்த புரோட்டோகாலையும் எந்த பாஸ்டரும் அது ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം നിയമാവലികളൊന്നും ഒരു പാസ്റ്റർമാരും പിന്തുടരുന്നില്ല. நம்முடைய பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப், மற்ற பிரசிடென்ட் குயின் எலிசபெத் அல்லது இப்ப இருக்க கிங் சார்லஸ் எல்லாம் டங்கனக்க டனக்கனக்கன செண்டடிச்சு ஆட முடியுமா? നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് രാജകുമാരനൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരു വാദ്യഘോഷം മുഴക്കിയാൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരാണോ? வந்து மேடையில் நின்று கண்ணா பண்ணான்னு பேச முடியுமா? ഉടൻ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് വല്ലതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. ராஜ குடும்பத்திலே ராணிகள் உட்காருவது கூட இந்த பொசிஷன்ல தான் உட்காரணுமா? கால் இப்படி திருப்பி வச்சு தான் உட்காரணுமா? രാജകുടുംബത്തിലെ മഹാറാണിമാർ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇരിപ്പിന് പോലും പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. அந்த அரண்மனையில பர்முடெல்லாம் போடக்கூடாது பசங்க. കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ചെറുപ്പ പയ്യന്മാര് ബർമുഡയിട്ട് നടക്കാൻ முடி പറ്റില്ല. கிடியெல்லாம் அப்படி வெட்டிக்கிட்டு நிக்க கூடாது. മുടി തോന്നിയ പോലെ വെട്ടി നടക്കാൻ பெண்கள் പറ്റില്ല. உடம்பு தெரிவது போல ட்ரெஸ் போடக்கூடாது. പെൺകുട്ടികൾ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ஷேக்கன் பண்ண போது கூட ராணி அவ்வளவு அந்த அளவு தான் பண்ணணும். ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും റാണിയുടെ എത്രയും ദൂരം മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. சத்தம் போட்டு சிரிக்க கூடாது. ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ராஜ குடும்பத்துக்கு அப்படி சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது. രാജ കുടുംബമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില We നിയന്ത്രണങ്ങൾ. all royal society in the world. നാം ഈ ലോകത്തുള്ള രാജകീയ കുടുംബം തന്നെ. நம்முடைய நடை, உடை, பாவனை, பேச்சு எல்லாம் பயங்கர ஜென்டிலா இருக்கணும். നമ്മുടെ നടപ്പ്, ഉടുപ്പ്, ഭാവന, സംസാരമൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കണം. பெரிய ஹானஸ்டா இருக்கணும். തികഞ്ഞ സത്യമായിരിക്കണം. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ராஜகுமாரத்தியை போல உட்காரணும். ദൈവമക്കൾ രാജകുമാരിമാരായിരിക്കണം. நாம் இயேசு கிறிஸ்துக்குள் பிழைக்கிறோம், அசைகிறோம், இருக்கிறோம். നാം കർത്താവ് യേശുവിൽ ചരിക്കുന്നു, വസിക്കുന്നു, സഞ്ചരിക്കുന്നു. அப்போஸ்தலர் 17:28 அப்படி சொல்லுகிறது. അപ്പോസ്തലർ 17:28 അങ്ങനെ പറയുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் பிழைக்கிறோம், அசைகிறோம், இருக்கிறோம். നാം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു, ചരിക്കുന്നു. கர்த்தர் உங்கள் சத்துருக்கள் கையிலிருந்து உங்களை விலக்கி மீட்பார். കർത്താവ് നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നീക്കി രക്ഷിക്കും. நாம் போய் பேசுகிற பேச்சில் നാം പറയുന്ന വ്യാജ വർത്തമാനം அதிகாரிகள் கண்களில் தயவு வரும். അധികാരികളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദയ ലഭിക്കും. நமக்காக அவர்கள் பரிந்து பேசுவார். നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ പക്ഷപാതം ചെയ്യും. ஏன்னா நம்முடைய ஆக்சன்ஸ் அப்படி இருக்கு. നമ്മുടെ ஆக்சன்ட், നമ്മുടെ ശബ്ദം വരുന്ന രീതി, ஸ்லாங், നമ്മുടെ സ്ലാങ്, பாடி லாங்குவேஜ், നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ ராஜரீகமா இருக்கணும் பாருங்க. രാജകീയമായിരിക്കും. இதை நான் எப்பவும் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പരിപാലിക്കാറുണ്ട്. 41 வருஷங்கள் அப்படித்தான். 41 വർഷം അങ്ങനെയായിരുന്നു. அறையில் இருக்கும்போது என் பிள்ளைகளோடு கண்ணா பின்னா என்று விளையாடுவேன். മുറിയുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോടൊപ്പം തോന്നിയ പോലെ വിളയാടും. அந்த ட்ரெஸ் பண்ணி ஆண்டுடைய ஊழியம் என்று வந்து விட்டால் போதும் எல்லாரும் தெரித்து ஓடி விடுவார். എന്നാൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദൈവവേലക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ദൂരെ മാറി ഓടിക്കളയും. அப்படியே வாயை பொத்தி கொண்டு நிற்பார்கள். അങ്ങനെ വായടച്ചവർ അവിടെ നിൽക്കും. அங்கே ஒரு அப்பா, அந்த பக்கம் ஒரு அப்பா, ആ ഭാഗത്തൊരു പിതാവ്, அந்த பக்கம் ஒரு மாமா, ആ ഭാഗത്തൊരു അമ്മാവൻ, அந்த பக்கம் ஒரு தாத்தா, ആ ഭാഗത്തൊരു അപ്പൂപ്പൻ, இந்த பக்கம் தேவனுடைய மனுஷன். ഈ ഭാഗത്തോ ദൈവ മനുഷ്യൻ. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் காட்டிருங்க. രണ്ടിനും വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തണം. கைகளை சட்டி കൈയടിച്ച് ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. தேவக்கரம் உங்களோடு வரும். ദൈവകരം നിങ്ങളോട്, தேவனுடைய மகிமை உங்களோடு வரப்போகிறது. ദൈവം നിങ്ങളോടിരിക്കും. மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன். ഒരു താഴ്വരയിൽ നടന്നാലും അനർത്ഥത്തെ ഭയപ്പെടില്ല.
பஞ்சத்தில் என்னை உயிரோடு காப்பீர், ക്ഷാമത്തിൽ എന്നെ ജീവനോടെ சத்துருவின் கைக்கு என்னை விலக்கி காத்துக்கொள்வீர் ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ என்று മാറ്റി இரவு அதை செய்ய ഇന്ന് போகிறார். രാത്രി അത് ചെയ്യും. எத்தனை சந்தோஷம், എത്ര സന്തോഷം, எத்தனை ஆனந்தம். എന്തൊരു ആനന്ദം. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. தேவாகி தேவன் அதை செய்ய போகிறார். ദൈവം അത് ചെയ്യുകയാണ്. மகிமையினால் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். മഹത്വത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും. கர்த்தருடைய கரம் இப்பொழுது இறங்கி வர போகிறது. ഇറങ്ങി വരികയാണ്. எத்தனை சந்தோஷம். എത്ര സന്തോഷം. அப்படி எழும்பி நிற்போமா? അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാം. நான் ஜெபிக்க போகிறேன். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ഓരോരുത്തർക്കായും ஒவ்வொரு அருகிலும் இயேசு வந்து நிற்பார். ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കലും യേശു വന്ന് നിൽക്കും. இந்த நாளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. உங்கள் இருதயத்தை சரி பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ക്രമീകരിക്കണം. உங்கள் விசுவாசத்தை மறுபடியும் புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടെ പുതുപ്പിക്കണം. கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் இறங்கி வரட்டும். കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ. Thank you Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Wonderful Jesus. അത്ഭുതവാനായ യേശു. கைகளை தட்டி, കൈയടിച്ച്, கைகளை தட்டி കൈയടിച്ച് ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you Lord Jesus. நன்றி அப்பா. നന്ദി അപ്പാ. கோடாகோடி நன்றி. കോടാകോടി നന്ദി. ஒவ்வொரு அருகிலும் மாறும், ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കലും ஒவ்வொரு அருகிலும் மாறும், ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കലും ஒவ்வொரு அருகிலும் மாறும். ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കലും தேவனுடைய கரம் இறங்கி வரட்டும். ദൈവകരം ഇറങ്ങട്ടെ. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்தரணும். ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். ഓരോരുത്തരെ Thank you അനുഗ്രഹിച്ചാലും Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Wonderful Jesus. അത്ഭുതവാനായ യേശു. Almighty God. സർവശക്തൻ. Wonder working Father. അത്ഭുതങ്ങളുടെ പിതാവ്. நான் ரெண்டு ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ഞാൻ രണ്ട് തരം അനുഗ്രഹത്തിന് ஒன்று പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. பரலோக ஆசீர்வாதம், ഒന്ന് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം. இரண்டு இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதம். മറ്റൊന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹം. உங்களை கர்த்தர் இப்பொழுது ஆசீர்வதிப்பதாக எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് വാക്ക് முதலாவது பரலோக ஆசீர்வாதத்துக்காக, പറയുന്നു. സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹത്തിന്, அபிஷேகத்துக்காக, അഭിഷേകത്തിന്, பரிசுத்தத்திற்காக, വിശുദ്ധിക്കായി, வல்லமைக்காக, ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ, வரங்களுக்காக, കൃപാവരങ്ങൾക്കായി, கிருபைகளுக்காக കൃപകൾക്കായി நான் ஜெபிக்க போகிறேன். പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Thank you Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Wonderful Jesus. അത്ഭുതവാനായ യേശു. Almighty God. സർവശക്തൻ. Wonder working Father. അത്ഭുതങ്ങളുടെ We പിതാവ്. have lift yourself Father. ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ Father, fill the Holy Spirit in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറച്ചാൽ Right now. ഇപ്പോൾ തന്നെ, Right now. ഇപ്പോൾ തന്നെ God's in the power of the name of Jesus right യേശുവിന്റെ now. നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തി. യേശു உங்கள் மத்தியில் கடந்து வருகிறார். യേശു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. ஒவ்வொரு அருகிலும், ഓരോരുത്തരുടെ ஒவ்வொரு അടുക്കലും, அருகிலும் ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കലും கைகளை தட்டி, കൈയടിച്ച്, கைகளை தட்டி കൈയടിച്ച് அப்பா என்று அழைச்சு பாருங்கள். അപ്പാന്ന് വിളിക്ക്. அப்பா என்று அழைச்சு பாருங்கள். അപ്പാന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ. அப்பா என்று அழையுங்கள். അപ്പാന്ന് വിളിക്ക്. என் அன்பு சகோதரி வசந்தா, പ്രിയ സഹോദരി വസന്ത, தேவன் இழந்ததை திரும்பி தருகிறார். നഷ്ടമായതൊക്കെ തിരിച്ചു തരുന്നു. அன்பு சகோதரன் விபின், പ്രിയ സഹോദരൻ വിപിൻ, உன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து கலங்கி நிற்கிறாய். ഭാവിയോർത്ത് தேவனுடைய கரமுனை தொடுகிறது. കർത്താവിന്റെ കരമിനെ என் തൊടുന്നു. அன்பு சகோதரர் செல்வராஜ், പ്രിയ സഹോദരൻ സെൽവരാജ്, உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து கலங்கி வந்திருக்கிறீர்கள். മക്കളെയോർത്ത് നീ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു. இயேசு உங்களை தொடுகிறார். യേശു നിങ്ങളെ തൊടുന്നു. யார் இந்த ரோசலேட்? ആരാണ് ഈ റോസലേറ്റ്? ரோசலேட், ரோசலேட். உங்களுடைய குடும்பம் சின்னாபின்னமாய் இருக்கிறது. കുടുംബം തകർന്നു പോയി. கலங்கி வந்திருக்கிறாய். വിഷമത്തോടെ தேவனுடைய கரமுனை தொடுகிறது. ദൈവകരമിനെ തൊടുന്നു. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அற்புத விடுதலையை. വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord Jesus. நன்றி. யாரந்த ஜெகதீஷ், ആരാണ് ഈ ജഗദീഷ്? தேவனுடைய கரமுனை தொடுகிறது ஜெகதீஷ். ദൈവകരമിനെ തൊടുന്നു உன் ജഗദീഷ്. பலவீனத்திலிருந்து கர்த்தர் உன்னை விடுதலையாக்குகிறார். ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നു. சந்திரன், ചന്ദ്രൻ, தேவனுடைய வல்லமை ரெண்டு காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യത്തിനായി ஒன்று പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. பிள்ளைகளுக்காக உங்கள் இருதய பகுதியில் இருக்கிற பலவீனத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയത്തിലുള്ള രോഗം മാറുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இயேசு இப்பொழுது உங்களை தொடுகிறார். യേശു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊടുകയാണ്. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அற்புத விடுதலையை. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord Jesus. நன்றி இயேசு சுவாமி. നന്ദി യേശു അപ്പാ. என் அருகில் முதலாவது வருகிற 3 பேர்களுக்கு நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். എന്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന 3 പേർക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஆதியமாய் ஓடி வந்த 3 பேர்களுக்கு நான் ஜெபிக்க போகிறேன். ആദ്യമായി ഓടി വരുന്ന 3 പേർക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஓடி வாருங்கள். ഓടി വന്നാ நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. அன்பு சகோதரனே, പ്രിയ സഹോദരനെ, உடைந்து போன இருதயத்தோடு வந்தீர்கள். തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ பிரசங்கம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே கர்த்தரின் விசுவாசத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தீர்கள். പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടുത്തണം. 2022 மார்ச் மாதம் 7ஆம் தேதி இன்று வரை 3 முறை பல போராட்டங்களை சகித்து விட்டீர்கள். 2022 മാർച്ച് 7 മുതൽ ഇന്ന് വരെ പല പോരാട്ടങ്ങൾ 2024 வருஷம் அக்டோபர் மாதம் 14ஆம் தேதி
இரவு 8 மணி 17 நிமிஷத்திற்கு நீங்கள் போராடினதை நான் பார்க்கிறேன். 2024 ഒക്ടോബർ 14 തീയതി രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ പോരാടിയ പോരാട്ടം ഞാൻ കാണുന്നു. ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்க பிரதர். உங்களை சுற்றி நிற்கிற நெருக்கங்களை கர்த்தர் மாற்றி தர வேண்டும். ചുറ്റുമുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾ ദൈവം മാറ്റി இழந்ததை கர்த்தர் திரும்பி கொடுக்க வேண்டும். നഷ്ടമായ ദൈവം തിരിച്ചു തരും. இதுதான் உங்கள் ஜெபம். ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. இயேசு சொல்லுகிறார், உன் பலவீனத்திலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்குகிறேன். ബലഹീനതയെ ഞാൻ വിടുവിക്കുന്നു. வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் தேதிக்குள் വരുന്ന ആഗസ്റ്റ് 17 മുൻപായി நான் உன் சிறையிருப்பை மாற்றி ഞാൻ നിന്റെ പ്രവാസ ജീവിതം മാറ്റി உன் தலையை உயர்த்துவேன். തല ഉയർത്തി நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய் என்று. போகாத அன்பு சகோதரன் எட்வின், പ്രിയ സഹോദരൻ എഡ്വിൻ, நான் சொல்வது உண்மைதானே? സത്യം கள்ளமல்ல, സത്യം சத்தியம். That's right. கைகளை தட்டி. കൈയടിച്ച് God's in the power of the name of Jesus. Come out, I tell you, on the name of Jesus, Lord. Jesus' name. Thank you, Jesus. அன்பு சகோதரனே, പ്രിയ സഹോദരനെ, தேவனுக்கு மத்தியிலும் மனுஷனுக்கு மத்தியிலும் குற்றமற்ற மனசாட்சியோடு வாழ விரும்புகிறேன். ദൈവവും ഭാഗ്യ മനുഷ്യരും ഭാഗ്യ കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ என்றாலும் 17 மாதங்களாக ஒரு சுற்றி வந்து விட்டீர்கள். എങ്കിലും 17 മാസമായി നീ വലിയൊരു ചുറ്റി വന്നിരിക്കുന്നു. சத்துருடைய போராட்டம், எல்லாவற்றையும் இழப்பு, சரீரத்தில் பலவீனம். ശത്രുവിന്റെ പോരാട്ടം, സകലത്തിലും നഷ്ടം, ശാരീരികമായുള്ള അസുഖങ്ങൾ. கர்த்தரை விடுதலையாக்குவாரா? കർത്താവിനെ വിടുവിക്കും. உடைந்து போய் வந்திருக்கிறீர்கள். തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ വന്നു. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், കർത്താവ് പറയുന്നു, நான் உன்னை புதுப்பிக்கிறேன், ഞാൻ നിന്നെ പുതുപ്പിക്കും, என் வல்லமை நான் நிரப்புகிறேன், ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കുന്നു, நீ இழந்ததை பெறுவாய், നീ നഷ്ടമായ തിരികെ நீ നേടും, அவமானப்பட்ட இடத்தில் தலையை നീ உயர்த்துவேன், അവമാനിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് നിന്റെ തല நீ ഉയരും, வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய். ലജ്ജിച്ചു പോകും. என் அன்பு பிரதர் ஸ்டுவர்ட், പ്രിയ ബ്രദർ സ്റ്റുവർട്ട്, நான் പറയുന്നത് സത്യം, ഇത് സത്യമാണോ? சத்தியம். That's right. கைகளை சாட்டி. കൈ അടിച്ച് God's in the power in the name of Jesus. ஒரு அன்பு சகோதரியை பார்க்கிறேன். ഒരു പ്രിയ സഹോദരിയെ കാണുന്നു. வலது பக்கம் மார்பகத்தில் பிரச்சனையோடும் மரண பயத்தோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ വലതുഭാഗത്തെ മാറിടത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു മരണഭയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. 7 മാதமாக போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள். 7 മാസമായി കഷ്ടതയുണ്ട്. விரும்பினால் வரலாம், ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് அல்லது கைகளை உயர்த்தி അഥവാ காண்பிக்கலாம். കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ பாருங்க, ஜீசஸ் நேம். നന്ദി. ரைட் சைடு, വലതുവശത്തെ வலது பக்கம். വലതുപക്കം. Thank you, Jesus name. கண்ணடைச்சோ, வலது பக்கத்திலே சரி, கை வச்சோ. அன்பு இரட்சகரே, സ്നേഹരക്ഷകനെ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த வலது பக்கத்தில் மரணத்தோடு போராட வைக்கிற இந்த பொல்லாத பிசாசின் பலவீனத்தின் மீது യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உருந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி இயேசு நாமத்தில் சபித்து நிர்மூலமாக்க ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தை பூசிக்கொள்கிறேன். அற்புத சுகம் உண்டாகட்டும். God sent the power in the name of Jesus. Come on. I heal. Deliver in the name of Jesus. என் அன்பு சகோதரி விமலா, പ്രിയ സഹോദരി വിമല, நீங்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியாது. നിങ്ങൾ ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. உங்கள் பிரச்சனை என்ன என்று எனக்கு தெரியாது. പ്രശ്നം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. இயேசு சொன்னார், യേശു പറഞ്ഞു, இப்பொழுது சுகமாக்கி இருக்கிறார். ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. நீங்கள் போய் டாக்டர்கிட்ட போய் ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் சபையில் வந்து சாட்சி சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച ശേഷം സഭയിൽ സാക്ഷി പറയാം. கைகளை தட்டி. കൈ അടിച്ച് ஒரு வாலிப தம்பியை பார்க்கிறேன். ഒരു യൗവനക്കാരനായ സഹോദരനെ കാണുന്നു. 2 விஷயத்துக்காக என்ன ஜெபிக்கிற மகனே. 2 കാര്യത്തിനായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஒன்று, உன் திருமண காரியத்தில் குழம்பி போய் விட்டாய். ഒന്ന്, നിന്റെ വിവാഹ സംബന്ധമായി നീ കുഴപ്പത്തിലായി. மற்றொன்று, நீ எடுக்கிற எல்லா தொழில் வேலையும் நஷ்டமாய் கதவு அடைக்கப்பட்டது போல இருக்கிறது. മറ്റൊന്ന്, നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലിയിലും നഷ്ടം വന്ന് കഥ കടന്നു. கடந்த 3 மாதம் குழம்பி போய் நிற்கிறாய். കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി നീ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാണ്. அங்கிள், எனக்கு ஒரு திருமணம் நடக்குமா? അങ്കിൾ, എനിക്കൊരു വിവാഹം നടക്കുമോ? அல்லது என்னுடைய வேலை அல்லது தொழில் நான் விரும்புகிற காரியத்தை கர்த்தர் செய்வாரா? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എനിക്കൊരു നല്ലൊരു തൊഴിൽ ദൈവം നൽകി തരും. 3 மாதமாக போராடி கொண்டிருக்கிறாய். 3 മാസമായി നീ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. விரும்பினால் வரலாம். ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ தேவனுடைய கரம் இப்பொழுது இறங்கி வரப்போகிறது. ദൈവകരം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും. Thank you Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Wonderful Jesus. അത്ഭുതവാനായ യേശു. கைகளை தட்டி. കൈ അടിച്ച് தேவனுடைய கரம் இறங்கி வருகிறது. ദൈവകരം ഇറങ്ങി വരുന്നു. தேவனுடைய கரம் இறங்கி வருகிறது. ദൈവകരം ഇറങ്ങി വരുന്നു. அன்பு மகனே, പ്രിയ മകനെ, உன் வாழ்க்கையில் பல போராட்டம். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പോരാട്ടങ്ങൾ. உன்னால் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியவே ഒരു இல்லை. ഉറച്ച തീരുമാനം നിനക്കില്ല. சத்துரு பல வருஷங்களாய் உன்னை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார். ശത്രു എന്നെ പിന്തുടരുന്നു. ஒரு நாள் கர்த்தருக்குள் இருந்தால் அவனுக்கு பிடிப்பதே இல்லை. നീ ഒരു ദിവസം കർത്താവിനെ ജീവിക്കാൻ അവന് ഇഷ്ടമല്ല. தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமாக மனிதர்கள் மூலமாக உன்னை கொண்டு போகிறார். ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായി മനുഷ്യർ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. இன்றைக்கு மனம் திரும்பி ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தாயானால், ഇന്ന് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ, உன் வழியை நெய்யாய் கர்த்தர்
கர்த்தர் பொழிய பண்ணுவார். നിന്റെ വഴിയിൽ അവൻ പുഷ്ടി വരുത്തും. அவரை தவிர ஒருவருக்கும் இடத்தில் இடம் கூடாது. യേശുവല്ലാതെ മറ്റൊരുവനും നീ സ്ഥാനം കൊടുക്കരുത്. இயேசு சொல்லுகிறார், യേശു പറയുന്നു, அக்டோபர் மாதம் 3ஆம் தேதிக்குள் 2 அதிசயங்களை செய்வேன். ഒക്ടോബർ 3-ന് മുൻപ് 2 അത്ഭുതം ഞാൻ ചെയ്യും. நீ அவமானப்பட்ட இடத்தின் தலையை உயர்த்துவேன். നീ അവമാനിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ ശിരസ് உன் ഉയരും. தீங்கு இன்றோடு விலகுகிறது. നിന്റെ അനർത്ഥം മാറിപ്പോകുന്നു. God send the power of the name of Jesus. Jesus name. Lord, Holy Spirit, கைகளை தட்டே, കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. கைகளை தட்டே, கைகளை தட்டி. நான் சொன்னது உண்மைதானே தம்பி? உண்மைதானே. That's right. கைகளை தட்டி. ஆண்டவர் சமூகத்துல மட்டும் காத்துரு. மனுஷனுடைய வார்த்தையை கேட்காத. உன் சுயஷ்டத்துக்கு உன்னை சாயாதே. தேவன் உன் வழியை செவைப்படுத்தி விட்டார். கைகளை தட்டி കൈയടിച്ച് God ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. போகலாம். Thank you Jesus. Wonderful Jesus. അത്ഭുതവാനായ യേശു. இப்பொழுது சரீரத்தில் கட்டி உள்ளவர்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യ മുഴകൾ ഉള്ളവർക്കായി தேவையற்ற கட்டியோடு வந்து வலது கை உயர்த்தி காண்பீங்க. അനാവശ്യമായ മുഴകൾ சீக்கிரமா உயருங்க. വേഗത്തിൽ தேவையில்லாத கட்டியோடு வந்திருப்பீனா ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മുഴകൾ ട്യൂമറുകൾ ഉള്ളവർ வலது கை உயர்த்தி காண்பீங்க. കഴലുകൾ ഉള്ളവർ நான் ஜெபிக்க போறேன். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. Jesus name. Hallelujah. ஆராதனை. Hallelujah. அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, സ്നേഹമുള്ള യേശു, யாரெல்லாம் சரீரத்தில் கட்டிகளோடு ஜெபம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ ആരൊക്കെ ശരീരത്തിൽ മുഴകളോട് அந்தந்த പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, கட்டிகள் மீது, ആ ശരീരത്തിലെ കട്ടികളുടെ മേൽ, பிசாசின் வல்லமைகள் மீது, പിശാച് ശക്തികളുടെ മേൽ, துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களை உருந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அமேல் சிறுத்தை இயேசு விருது சுகமளிக்கும் வல்லமை பாய்ந்து செல்வதாக. ആഴ്ചകൾ അധികം ആദ്യം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശക്തിയായ ശക്തി പാഞ്ഞു ചെല്ലട്ടെ. Come out, I heal, deliver in the name of Jesus. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരിക, സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. கைகளை தட்டி, കൈയടിച്ച് கைகளை தட்டி. കൈയടിച്ച് இப்ப செக் பண்ணுங்க, ഇനി നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശോധിക്കുക. செக் பண்ணுங்க. പരിശോധിച്ചാൽ எனக்கு மாற்றம் வந்து ഒരു മാറ്റമുണ്ട്, ஏதாவது அனுபவப்பட்டேன், ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി, எனக்கு ஏதோ ஒரு சரீரத்தில் நடந்தது ശരീരത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു, அப்படின்னா மேடைக்கு வர சொல்லுங்க. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വേഗത്തിൽ தேவனுடைய പരിശോധിച്ച് கரம் நம்ம കൊണ്ടുവരിക. மத்தியிலே வந்திருக்கிறது. ദൈവകരം നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്. இயேசுவின் கரம் உங்களை தொட்டு இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ കരം നിങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. எனக்கு மாற்றம் வந்திருக்கு ഒരു பிரதர். മാറ്റമുണ്ട് ബ്രദർ. எனக்கு ஒரு அனுபவப்பட்டேன். വന്നാട്ടെ. வாங்க ഒരു சீக்கிரமா അനുഭവമുണ്ട്. ஓடி வாங்க. വേഗത്തിൽ വരിക. Jesus name. Hallelujah. மாற்றம் வந்தவங்க நேர மேடைக்கு வாங்க சீக்கிரம். Volunteers പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. எந்த பிரதர்? மலையாளமா தமிழா? தமிழ். என்ன பிரதர், என்ன நடந்துச்சு, என்ன பிரச்சனை? എനിക്ക് നെഞ്ചിൽ അടിക്കടി വേദന ഉണ്ടാവും. സ്തോത്രം. അടിക്കടി വേദനപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ കൃപയാൽ ഞാൻ വരുന്നു പോകുന്ന സ്തോത്രം. അത് மட்டும் എല്ലാ കാലുകളിലെല്ലാം മുഴകളുണ്ടാവും. സ്തോത്രം. പലവിധ വ്യാധികളിലിരിക്കുന്ന സ്തോത്ര, എന്നാലും ഇപ്പോഴും സ്തോത്രം ഒരു ചെറിയൊരു തണുപ്പ് പോലെ വന്ന് ശരീരത്തിൽ ആ വേദന മാറി കൈ അടിച്ച് யாரா சௌக்கியம் கொடுத்த? பேரு, நிங்கட பேர்? கிறிஸ்டோபர் ராஜன். கிறிஸ்டோபர் ராஜனை இயேசு தொட்டிருக்கிறார். கைகளை കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ജീസസ് നെയിം. അനേകർ യേശു தொட்டிருக்கிறார். അനേകർ യേശു തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. சிலருக்கு எங்களால் ஜெபிக்க முடியல பிரதர். ചിലർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനാവുന്നില്ല ബ്രദർ. ஆண்டவருடைய வார்த்தை மேல முன்னாடி இருந்த மாதிரி எனக்கு விசுவாசம் வர மாட்டேங்குது. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസവുമില്ല. ஆலயத்துக்கு வருவதுக்கு உற்சாகமே வர மாட்டேங்குது. ആലയത്തിൽ വരാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. குடும்ப ஜெபம் பண்ணவே எங்களால முடியல. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. எங்களை கொஞ்சம் புதுப்பிச்சு அபிஷேகம் கொடுக்கும்படி ஜெபிங்க பிரதர். ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതുക്കമുണ്ടായി ഒരു അഭിഷേകം ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ബ്രദർ? சொல்றவங்க வலது கையை உயர்த்தி காண்பி. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള കൈയൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ உங்களை ரெனுவல் பண்றார் கர்த்தர். നിങ്ങളെ ദൈവം പുതുപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. பயங்கரமாய் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ഭയങ്കരമായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേലെ വരാൻ. அன்பு ரட்சகரே, സ്നേഹരക്ഷകനേ, யாரெல்லாம் கைகளை உயர்த்தி அபிஷேகத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ ഒരു പുതുക്കത്തിനായ അഭിഷേകത്തിന് ആര് കൈ அந்தந்த சரீரங்கள் மீது, ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ, அந்தந்த குடும்பத்தின் மீது കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை அபிஷேகம் பாய்ந்து செல்வதாக. യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിലുള്ള ശക്തി അഭിഷേകം പാഞ്ഞു ചെല്ലട്ടെ. Come out, I heal, deliver in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ, വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാവിൻ പൂർണ്ണ
സമ്പൂർണ്ണ അഭിഷേകത്തിൽ നിറപ്പും പരിശുദ്ധാത്മ സമ്പൂർണ്ണ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പിതാവേ. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പിതാവേ. ആമേൻ. 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 யாருக்காவது குடும்பம் பிரிந்து நான் இனி வாழவே வேண்டாம், என் குடும்பத்தில் ஒரே போராட்டம், பிரதர், சமாதானமே இல்லை அப்படின்னு வந்திருந்தாங்க, കുടുംബം തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്, എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമേ ഇല്ല ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണുള്ളത്? மற்றவங்க எல்லாம் கண்ணை மூடி இருக்கும்போது அவங்க மட்டும் கை உயர்த்தி காட்டுங்க. മറ്റുള്ള എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കയറം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കുമോ? நான் ஜெபிக்க போறேன். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நான் இப்போ எல்லாருடைய இதயத்திலும் தேவன் குடும்பத்திலும் சமாதானம் கொடுக்கும்படி, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടുംബത്തിലും ദൈവം ஆண்களும் உண்டு பெண்களும் உண்டு, സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് സഹോദരിമാരും வெக்கப்படாம கையை உயர்த்துங்க. ലജ്ജിക്കാതെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചാൽ நான் சௌஜன்யமாய் சமாதானம் தர்றேன்னாரு. ഞാൻ സൗജന്യമായി സമാധാനം നൽകുമെന്ന് കർത്താവ് அவர் சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க போறார். സമാധാനം ദൈവം நான் നിങ്ങൾക്ക് ஜெபிக்கிறேன். നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. அன்பு இரட்சகரே, സ്നേഹരക്ഷകനേ, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இந்த குடும்பங்கள் உடைந்து கிடக்கிற குடும்பங்களுக்காக, ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, சமாதானம் இல்லாத குடும்பங்களுக்காக സമാധാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ஜெபிக்கிறேன். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. என் பிள்ளைகள் மீது உம்முடைய சமாதானம் இறங்கட்டும் இயேசு சுவாமி. തിരു സമാധാനം ഇറങ്ങട്ടെ. சத்துரு വല്ലமை நிர்மூலமாகட்டும். ശത്രുവിന്റെ ശക്തി നിഷ്ഫലമാകട്ടെ. അത്ഭുതமான വിടുതலை കൊടുത്തരുളും. അത്ഭുത വിടുതൽ കൽപ്പിച്ചോ. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் യേശു பிதாவே. ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പിതാവേ. ആമേൻ. ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. கைகளை தட்டி. കൈ അടിച്ച് உங்க வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் வந்துருச்சு. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. நீ தீங்கு என்பது இல்லை. ഇനി അനർത്ഥം കാണുകയില്ല. நான் எல்லாரையும் இப்ப ஜெபிக்க போறேன். வியாதிஸ்தர் மட்டும் வலது கை வியாதி உள்ள இடத்தில் வைங்க. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗികളായിരിക്കുന്നു, രോഗമുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ വലത് കൈ വെച്ച് அன்பு இரட்சகரே, സ്നേഹരക്ഷകനേ, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ வியாதி உள்ள இடத்தில் யாரெல்லாம் கை வைத்திருக்கிறார்களோ ആരൊക്കെ രോഗമുള്ളിടത്ത് കൈ വെച്ച് அந்தந்த പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, பிசாசின் வியாதிகள் மீது പൈശാചിക രോഗങ്ങളുടെ മേൽ இயேசு கிறிஸ்துவின் சுகமளிக்கும் வல்லமை பாய்ந்து യേശു செல்வது. ക്രിസ്തു സൗഖ്യദായക ശക്തി പാഞ്ഞു ചെല്ലട്ടെ. Come out, I heal, deliver the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗശക്തി இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പിതാവേ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. இயேசு உங்களை தொட்டிருக்கிறார். യേശു നിങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. தேவன் உங்களை விடுதலையாக்கி ദൈവം இருக்கிறார். നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചു. கைகளை தட்டுங்க. കൈ അടിച്ച് கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. நான் பிரார்த்தனை செய்து முடிக்க போகிறேன். പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ஜெபித்து முடிக்கலாம். പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கள் எழும்பி நின்று கொள்ளுங்கள். അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ദയവായി എഴുന്നേറ്റാൽ நாம் ஜெபிப்போம். നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நம்பினோரல்லோர் அறிவாரே எந்தன் தம்பிரானே உந்தன் கம்பீர குணம். நம்பினோரல்லோர் அறிவாரே எந்தன் தம்பிரானே உந்தன் கம்பீர குணம். அம்பரவும் அன்பின் அதிசய நடத்துதல். அம்பரவும் அன்பின் அதிசய நடத்துதல். அம்பரவும் அன்பின் அதிசய நடத்துதல். சம்பூரண சவ ரட்சண்ய செல்வம் எத்தனை நாவா துதிப்பே. எந்தன் கர்த்தாவும் கருணையை பாடி புகழ்ந்து எத்தனை நாவா துதிப்பே. பிரார்த்தனை கேட்கும் பெம்மானே இந்த வேதை பலவீனம் பாராய்தருள் கோனே. பிரார்த்தனை கேட்கும் பெம்மானே இந்த பேதை பலவீனம் பாராய்தருள் கோனே. சரணனும் செம்பாத மலரடி சேர்ந்தே. சரணனும் செம்பாத மலரடி சேர்ந்தேன். சரணனும் செம்பாத மலரடி சேர்ந்தேன்.
கரத்தை பிடித்து கவலை தீர்த்தோனே எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் எந்தல் கர்த்தாவும் கருணையை பாடி புகழ்ந்து எத்தனை நாவால் துதிப்பேன். என் நெஞ்சே தீவிரமாய் மிக தொழுது கண்டவன் செயல் நினைந்து துணிவாயன் நெஞ்சே தீவிரமாய் மிக தொழுது கண்டவன் செயல் நினைந்து எண்ணில் அடங்காது இறைவனின் கிருபை எண்ணில் அடங்காது இறைவனின் கிருபை எண்ணில் அடங்காது இறைவனின் கிருபை விண்ணவர் சேவையில் வீரமாய் செல்லு எத்தனை நாவால் துதிப்பே எந்தன் கர்த்தாவும் கருணையை பாடி புகழ்ந்து எத்தனை நாவால் துதிப்பே நினைக்க நினைக்க எந்தல் நெஞ்சமெல்லாம் உருகும் நினைக்க நினைக்க எந்தல் நெஞ்சமெல்லாம் உருகும் நினைக்க நினைக்க எந்தல் நெஞ்சமெல்லாம் உருகும் நின்னை சொல் மாலையா நின்னை சொல் மாலையால் சூட்டி மகிழும் எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் எந்தல் கர்த்தாவும் கருணையை பாடி புகழ்ந்து எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் எத்தனை நாவால் துதிப்பேன். வானாதி வானங்களுக்கு மேலாய் சொர்க்காதி சொர்க்கங்களுக்கு முகலாய் தம்முடைய பரம சிங்காசனத்தில் விற்றிருக்கிற எங்கள் பரிசுத்தராகிய இயேசு அப்பா இந்த 3 நாளும் நீர் எங்கள் மத்தியில் வந்ததற்காக நன்றி. 3ஆம் நாளில் நீர் நேசனை மறைத்து பேசினதற்காக நன்றி. இதை நம்பி என் பிள்ளைகள் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் அப்பா. என் பிள்ளைகள் விரும்பினதை கொடுத்து அனுப்பும். சாபங்களை மாற்றும். சத்துரு வல்லமை செயலிழந்து போகட்டும். எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்து அனுப்பும். நான் அப்பிரஜனமான ஊழியக்காரர் தேவரீச்சே சொன்ன காரியத்தை மட்டும் செய்து கர்த்தர் இயேசுக்கு துதி கனமையும் செலுத்துகிறேன். சகல நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன். பிசாசுங்கிட்ட நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன். தொடர்ந்து கர்த்தர் இயேசுக்கு இரத்தத்தை நம்மை பூசிக் கொள்கிறோம். ஆசீர்வாதத்தை அனுப்புகிறேன். ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை கிருபையாய் பெற்றுக் கொள்கிறேன் பரிசுத்த பிதாவே. ஆமென். ஆமென். இயேசு மரவார் ஊழியங்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் சனிக்கிழமை காலை 9:30 மணி முதல் மதியம் 2:30 மணி வரை திறவுகோல் ஜெபம் நடைபெறுகிறது. நீங்கள் அதில் கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதத்தை பெற்று செல்லும்படி உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உமதன்பு என்னில் ஆறுதல் தந்தது.
தெய்வம்